नमस्कार. आजचं पहिलं सेशन म्हणजेच पॅनल डिस्कशन ऑन डीप स्टेट अँड वर्ल्ड ऑर्डर रिसेट 2050. या सेशनला आपण लगेचच सुरुवात करूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल, आय वुड लाईक टू कॉल अपॉन स्टेज द क्युरेटर ऑफ द शो, शेफाली वैद्य मॅम. And I request member of IAM Nashik, Aditi Kelkar, to please felicitate her. Shefali Vaidya is an award-winning multilingual author, newspaper columnist, public intellectual, and a prominent voice in contemporary discourse on Indian history, culture, and heritage. With over 25 years of experience in mass media, she has established herself as a versatile writer and thought leader, proficient in English, Marathi, Konkani, Hindi, and Spanish. We are so glad to have you here, ma'am. I request once again a member of IAM Nashik, Aditi Kelkar, to please felicitate her. So, जोपर्यंत ते येत आहे फेलिसिटेशनचं, मॅम जेव्हा तुमची प्रोफाईल वाचत होतो मला खूप खूप इन्स्पायरिंग वाटलं. प्रचंड म्हणजे फर्स्ट टाईम भेटलो तरी असं वाटत होतं मला आधीपासून ओळखतो. खूप खूप धन्यवाद. Now, I would like to welcome on stage Vaishali Karmarkar ma'am. And I request member of IAM Nashik, Kaumudi Paranspe, to please felicitate Vaishali ma'am. Vaishali Karmarkar has completed her bachelor and master's in English literature and German studies, University of Mumbai and Munich. She is a certified intercultural mentor and facilitator by language and culture worldwide. She has attended multiple advanced trainings in Switzerland and Germany on intercultural management, having a wealth of experience of more than 22 years till date. We humbly welcome you, ma'am. I again request member of IAM Nashik, Kaumudi Paranspe, to please felicitate Vaishali, ma'am. Thank you so much, ma'am. I request you to please be seated. It's my immense pleasure to invite on stage the next panelist, Mr. Abhijit Zog. And I request member of IAM Nashik, Mr. Vinay Joshi, to please felicitate Mr. Abhijit Zog. Abhijit Zog is the author of 2 bestseller books. He is a renowned brand consultant and his companies are engaged in branding, advertising, as well as theater and film production. He is an accomplished copywriter and his book, Brand Nama, the first on branding in Marathi, has earned great popularity in a very short time. We are so glad to have you here, sir. Thank you so much, sir. I request you to please be seated. Now, I would like to call upon stage the next panelist, Shri Deepak Karanjikar. And I request member of IAM Nashik, Mr. Archis Kulkarni, to felicitate Shri Deepak Karanjikar. Shri Deepak Karanjikar has a multifaceted career profile. He is a renowned management proficient, writer, socio-economic expert, international project management adept, and profound orator. He has lived in 6 countries and visited 60 plus countries in the entire tenure of bright, diversified career path. He has mentored 40 plus entrepreneurs for strategy visions and growth through a Gurukul concept of learn and grow. And recently, I have watched his play American Album, where his acting skills are truly, truly commendable. And he is an inspiration for all of us. एकच मिनिट, मी थोडासा क्रम चुकला आहे. मी आता खाली येऊन बसते, म्हणजे ह्या सेशनचं अँकरिंग जो ओंकार करणार आहे तो इथे येऊन बसेल. मुळात मी या पॅनलचा भाग होते, पण मी स्वतःला बाजूला केलं कारण हे तिन्ही स्पीकर्स इतके या क्षेत्रामधले रिनाऊंड आहेत आणि या प्रत्येक म्हणजे डीप स्टेट या विषयामधले हे इतके एक्सपर्ट आहेत की मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त वेळ हा ऑडियन्सला त्यांना ऐकण्यामध्ये येता यावा. त्याच्यासाठी ह्या सेशनला मी खाली बसते, क्षमस्व. मी मंचावर आमंत्रित करतो
श्री ओमकार दाभाडकर यांना. जोरदार टाळ्या. आणि मी विनंती करतो आयाम नाशिकचे सदस्य ब्रह्मानंद देशपांडे यांना की त्यांनी श्री ओमकार दाभाडकर यांचा सत्कार करावा. श्री ओमकार दाभाडकर हे व्यवसायाने ब्रँडिंग, मार्केटिंग तसंच रेस्टॉरंट क्षेत्रातील उद्योजक आहेत. सोशल मीडिया, ब्लॉग अशा माध्यमांमधून सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर ते नियमित लेखन करतात. वेगवेगळ्या मासिकांमध्ये आणि वृत्तपत्रांमध्ये त्यांच्या लेखांचं प्रकाशनही झालं आहे. अनेक चर्चित मुद्द्यांवर सखोल फॅक्ट्स चेक करून खोट्या प्रचारांमागचं सत्य समोर आणण्यासाठी श्री ओमकार दाभाडकर हे प्रसिद्ध आहेत. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो आपण कृपया सत्कार करावा. खूप खूप धन्यवाद सर. आपण या पॅनल डिस्कशनमध्ये सहभागी झालात याचा आम्हाला खरंच विशेष आनंद होतो आहे. आता मी आपल्याला विनंती करतो की आपण पुढील सूत्र हाती घ्यावे आणि आम्हाला या पॅनल डिस्कशनबद्दल मार्गदर्शन करावं. थँक्यू सो मच. हॅलो, आवाज येतोय? शेफाली मॅमना खाली पाठवून मी इथे बसलो आहे, त्यामुळे सुरुवातच जरा सर्वप्रथम आयाम नाशिक आणि गोदावरी संवाद टीम तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार आणि खूप खूप कौतुक. आम्ही गेली कित्येक वर्ष ही चर्चा मित्रमंडळी जमली की सोशल मीडियावर करत असतो ना, की त्यांचा नॅरेटिव्ह, आपला नॅरेटिव्ह आणि आपण काय करणार. तर बोलणारे आणि करणारे असा हा सरळ फरक आहे. आणि त्यामुळे सिरियसली म्हणजे सर्वांसाठी आपण आज दिवसभर खूप टाळ्या वाजवणार आहोत. परत एकदा संपूर्ण आयाम नाशिकच्या टीमसाठी प्लीज एकदा जोरदार टाळ्या. आम्हा सर्वांकडून तुमचे खूप खूप आभार आणि धन्यवाद. एखादा समाज चालत असतो, काम होत असतं, म्हणजे आपल्याला दिसतं ना की सरकार आहे, एक्झिक्युशनची टीम आहे. आता आपल्याला एक मुख्यमंत्री मिळालेत आणि होपफुली सगळं पटकन सुरळीत होऊन सरकार चालायला लागेल. आपल्याला हे सगळं दिसत असतं की कोण काम करतंय, विरोधात कोण आहेत, वगैरे वगैरे वगैरे. एका सर्वसामान्य नागरिकाला या काही गोष्टी दिसतात आणि त्यावरून आपण काहीतरी आडाखे बांधत असतो की राष्ट्राचं हित बघणारा कोण, अहित करण्याचे प्रयत्न करणारा कोण, वगैरे वगैरे वगैरे. काही अशा थ्योरीज आहेत, यांना मी थ्योरी असं म्हणतोय कारण आता त्यावर आपण चर्चा करणार आहोत, त्याच्या फॅक्ट्स बघणार आहोत. काही थ्योरीज अशा आहेत ज्या हे सांगतात की देअर आर सम फोर्सेस विच आर हिडन. अशा काही शक्ती आहेत ज्या आपल्याला समोर दिसत नाहीत आणि त्या अव्याहत अविरत कार्यरत असतात. मग त्या काय कसं काम करतात हे आपल्याला वर करणे. आपण कधी कधी आता जर तुम्ही अमेरिकन इलेक्शन फॉलो केलं असेल तर तुम्हाला ट्रम्पकडून सतत डीप स्टेट हे तुम्ही ऐकलं असेल. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की अमेरिकन एक्झिक्युशनमध्ये डीप स्टेट खूप घुसली आणि ते अमेरिकन नागरिकांचं हित करत नाही आहेत. तर हे नेमकं काय आहे हे आज समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. हे मी सगळी पार्श्वभूमी यासाठी सांगतोय की आय एम 100% शुअर तुम्ही हे सगळं ऐकलंय, पण हे खूप वरवरचं कदाचित ऐकलं असेल आणि काहींना कदाचित हे किती खोलवर गेलंय याची जाणीव नसेल, तर ती तुम्हाला येत्या तास सव्वा तासात करून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. आणि त्यामुळे मी पहिला प्रश्न आपल्या टीमच्या सचिन तेंडुलकरला, होपिंग की कांबळे आणि तेंडुलकर पुरोगामी वाद इथे होणार नाही, त्यांना विचारतो की सर हे म्हणजे एका सामान्य माणसाला जो जनरल राजकारण फॉलो करतो, जनरल इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स थोडंसं बघतो, त्याला हे सगळं पडद्या मागचं जे अजिबात दिसत नाही ते डीप स्टेट नेमकं काय? नमस्कार. सर्वप्रथम आयामचे ऋण अशा करता टेक्नॉलॉजी विकसित होत असते, पण आगपेटीच्या काडीने घर जाळायचं का अन्न शिजवायचं याच्याकरता एक आत्मभान लागतं आणि ते आत्मभान आयाम देते, म्हणून मला त्यांच्याबद्दल ऋण व्यक्त करावं असं वाटलं. डीप स्टेट हा शब्द असा झाला आहे की तोच एक कॉन्स्पिरसी होऊन बसला आहे. पण मी अगदी क्लिअर आणि स्वच्छ सांगतो, डीप स्टेट एक्झिस्ट आणि ते अतिशय, त्याचं नावच डीप स्टेट आहे, त्यामुळे ते उथळ असूच शकत नाही, ते खोलवर पोचलेलं आहे.
मी जर तुम्हाला असं सांगितलं की टायटॅनिक नावाची बोट बुडाली, ज्यात जी 3 माणसं बुडाली, ती माणसं बुडाल्यामुळे फेडरल बँक तयार झाली, जी खाजगी बँक आहे. मी तुम्हाला असं सांगितलं की ही फेडरल रिझर्व्ह या नावाची सरकारी वाटावी अशी बँक अमेरिकेचं चलन छापते. त्या चलन नोटेवर लिहिलं असतं, दिस इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल पब्लिक अँड प्रायव्हेट डेब्ट्स. आपल्या नोटेवर ती प्रॉमिसरी नोट आहे. हा फरक आहे, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला असं सांगितलं की दोन्ही महायुद्ध कागदावर प्लॅन झाली, तशाच पद्धतीने घडली असं नाही, पण त्यांचं ते व्हावी अशा पद्धतीचं युरोपचं करेक्शन हे कागदावर प्लॅन झालं. तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी तुम्हाला असं म्हटलं की 1930 साली अमेरिकेत आलेलं ग्रेट डिप्रेशन फेडरल रिझर्व्ह बँक झाल्यानंतर बरोबर 17 वर्षाने आलं, आणि त्यावेळेला अमेरिकन लोकांच्या स्वतःच्या मालकीची संपत्ती ही वेपराईज झाली, तिची वाप झाली, ती सगळी बँकांकडे गेली. मी तुम्हाला असं सांगितलं की हिटलरने दुसऱ्या महायुद्धामध्ये एका अत्यंत प्रतिष्ठित कंपनीला $5 मिलियन कॉन्ट्रॅक्ट करून होलोकास्ट एक्झिक्युशनचा प्रोजेक्ट बनवायला सांगितलं. त्या कंपनीचं नाव IBM आहे. तर तुम्हाला खरं वाटणार नाही. मी जर तुम्हाला असं सांगितलं की 9/11 नावाच्या एका या शतकातल्या सुरुवातीला घडलेला एक टेररिस्ट अटॅक, याचा बिन लादेनशी काही संबंध नाही, तर तुम्हाला खरं वाटणार नाही. मी तुम्हाला जर सांगितलं की तेल आणि तेलाचं निसरडं राजकारण आणि तेल नावाच्या एका कमोडिटीचं फक्त डॉलरशीच जोडलेलं असणं किंवा त्याचा व्यवहार फक्त डॉलरमध्ये होणं हे एका मोठ्या षडयंत्राचा भाग होता. माझ्या देशात वस्तू पिकवायची आणि तुमच्या चलनात विकायची अशा पद्धतीची व्यवस्था उभी राहिली, पण ते खरं आहे. तुमचा विश्वास बसो न बसो. मी तुम्हाला असं सांगितलं की डोनाल्ड ट्रम्प त्यावेळी सत्तेवर येणं हा एका डीप स्टेटच्या अरेंजमेंटचा भाग होता, आणि आत्ता सत्तेवर येणं हा डीप स्टेटच्या पराभवाचा भाग आहे. तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. मी तुम्हाला असं सांगितलं की कोरोना हे एक बायोलॉजिकल वेपन होतं, आणि त्या बायोलॉजिकल वेपनचा जन्म एका थॉट प्रोसेसमधनं झाला, आणि बिल गेट्स नावाच्या माणसाचं, ज्याचं आपण सगळं वापरतो, कॉम्प्युटरचं आणि सिस्टीमचं आणि सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरचं आणि सगळ्या टेक्नॉलॉजीचं, त्या माणसाने काही वर्षापूर्वी सांगितलं होतं की एक पेंडेमिक येणार आहे, आणि त्या माणसाचा त्याची लस तयार होण्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात हात आहे. तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. हे सगळे विषय तुम्हाला असं वाटेल की हे काय सांगताय. पहिल्यांदा लक्षात ठेवा आणि शेवटपर्यंत लक्षात ठेवा, टायटॅनिक बुडणं ही कॉन्स्पिरसी आहे अशी जी डॉक्युमेंटरी आहे नेटफ्लिक्सवर का कुठल्या चॅनलवर, OTT प्लॅटफॉर्मवर, त्याचे प्रोड्युसर तेच आहेत ज्यांनी टायटॅनिक बुडवली. म्हणजे मी ओंकार दाभाडेकरांचा समजा उद्या खून केला, कल्पना करा, आणि या सगळ्या लोकांनी तुम्ही पाहिलं आणि तुम्ही चर्चा सुरू केली की मी यांना मारलं होतं, तर मी अशी एक डॉक्युमेंटरी काढायची आणि त्यात सांगायचं की अशी एक कॉन्स्पिरसी थेअरी आहे की दीपक करंजीकरांनी ओंकार दाभाडेकरांना मारलं. मग पुढच्या पिढ्यांना खोलात जायची गरज पडत नाही. ते डॉक्युमेंटरी बघतात, ती त्यांची बुद्धी थांबते. 572 चॅनल जगातल्या प्रत्येक देशात ऑन होतात. त्यातल्या 499 चॅनलवर मालकी असणारी 3च माणसं आहेत. तुम्ही काय पाहावं, तुमचं कुठलं अंग दुखतं, तुम्हाला कुठलं खायला आवडतं, तुम्ही काय कपडे घालावे, तुम्ही कुठे प्रवास करावा, तुम्ही काय करू नये, हे रोज तुमच्या घरात येऊन आदळणारे तुमच्यावर जे आहेत, तो एक डीप स्टेटचा भाग आहे. डीप स्टेट ऑक्टोपस आहे, अनेक हातांचा आहे. आणखी तपशिलात जाऊ, एवढंच सांगेल, विश्वास ठेवा, डीप स्टेट आहे. ज्यांना पटत नाही त्यांच्याकरता 2 फिलॉसॉफी सांगतो आणि थांबतो. एक फिलॉसॉफी अशी असते, इफ आय डोंट नो आय डोंट नो. मला जे माहीत नाही ते मला माहीत नाही, हे सगळ्या शास्त्रज्ञांची असते. म्हणून आईन्स्टाईन थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी दिल्यानंतर असं म्हणतो की प्रकाशाच्या वेगाने एखादी वस्तू गेली तर माझी थेअरी कोलॅप्स होईल, कारण त्याला 1,86,000 माइल्स पर सेकंद हा प्रकाशाचा वेग गृहीत धरून कॉन्स्टंट राहील, गृहीत धरून ती थेअरी मांडली आहे. शास्त्रज्ञ असं म्हणतात की इफ आय डोंट नो समथिंग आय डोंट नो, आय ॲक्सेप्ट. काही दीड शहाणे विचारवंत हल्ली म्हणवले जातात, पुरोगामी म्हणवले जातात, बंपक लोक मात्र इफ आय डोंट नो इट डझंट एक्झिस्ट या फिलॉसॉफीवर जगतात. त्यांचा आपल्याला काही उपयोग नाही. त्यांच्यापासून दूर राहणं हे डीप स्टेटला पराभूत करण्याचं पहिलं वामन पाऊल आहे. धन्यवाद. हे असं दीपक सरांबरोबर गप्पा मारत बसलं आणि हे असं ऐकलं की दमायला होतं. म्हणजे ती इतकी माहिती ऐकायची, समजून घ्यायची, पचवायची आणि ती अशी मांडायची. ते तर अभिजित सर, दीपक सरांनी हे जे पूर्ण ग्लोबल चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं केलं, याचं भारतीय स्वरूप काय? भारतातली डीप स्टेट, त्या डीप स्टेटचं भारतात आलेलं पाऊल
आणि डू यू फील की देर आर some institutions that are working strategically to support what deep state wants to do? सर्वप्रथम मी आयामचे आभार मानतो की मला ही संधी दिली. याचं कारण असं की याच शहरात MBAसाठी मी 2 वर्ष राहत होतो आणि ज्या संस्थेमध्ये मी शिकत होतो त्या संस्थेनेच बांधलेलं हे सभागृह आहे असं मला नुकतंच कळलं. तर इथे बसून आपल्या सगळ्यांशी बोलणं, संवाद साधणं हे एक मला असं वाटतं की विशेष आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून आयामचे विशेष आभार. डीप स्टेटचे घटक काय आहेत असं तू म्हटलंस, किंवा कुठल्या फोर्सेसने मिळून डीप स्टेट बनली आहे हे माहिती करून घेण्याच्या आधी मी असं तुझ्या प्रश्नाच्या थोडंसं बाहेर जाऊन असं म्हणेन की ही डीप स्टेट कशी सुरू झाली, याचा जन्म कसा झाला. कारण की डीप स्टेट आहे की नाही याच्याबद्दल जर शंका असतील, डीप स्टेट ही एक कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे असं सांगण्याचा बरेच लोक प्रयत्न करतात, तर त्याच्या जन्माचा आपण इतिहास जर बघितला आणि तो जर वादात येत असेल तर ही डीप स्टेट आहे हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. तर म्हणून मी आधी त्याला थोडंसं ॲड्रेस करतो. आपल्याला जायला लागेल 1870 सालामध्ये, जेव्हा ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये जॉन रस्किन नावाचा एक प्राध्यापक शिकवायला त्यांनी सुरुवात केली. तो ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो याचा फार मोठा चाहता होता आणि प्लेटोच्या रिपब्लिकमध्ये प्लेटोनी असं म्हटलं आहे की जगातल्या सर्वसामान्य लोकांना त्यांचं भलं कशात आहे, त्यांच्यासाठी चांगलं काय वाईट काय हे कळत नाही, म्हणून काही ठराविक मुठभर हुशार एलिट लोकांनी त्यांच्यावरती राज्य केलं पाहिजे. ही प्लेटोची शिकवण आहे. तर जॉन रस्किनला ती अतिशय पटलेली होती आणि म्हणून त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात हे शिकवायला सुरुवात केली की जगातलं जी सगळ्यात श्रेष्ठ सभ्यता जी आहे ती ट्रान्स अटलांटिक, अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये जे लोक राहतात त्यांची सभ्यता, अँग्लो सॅक्सन सभ्यता ही जगातली सगळ्यात श्रेष्ठ सभ्यता आहे. आणि म्हणून त्याचं असं म्हणणं होतं की ह्या अँग्लो सॅक्सन लोकांनी, इंग्लंड आणि अमेरिकेतल्या लोकांनी सगळ्या जगावर त्या जगाच्या भल्यासाठी राज्य केलं पाहिजे. म्हणजे मूळ हेतू आहे टोटॅलिटेरियन, की ज्याला आपण निरंकुशतावाद म्हणू शकतो, पण त्याला त्यांनी मुखवटा असा दिला की जगाच्या भल्यासाठी आम्ही ही सत्ता हातात घेणार आहोत. जसं व्हाईट मॅन्स बर्डन म्हणून त्यांनी एक दुसरं कन्सेप्ट काढली होती. तर तेव्हा त्या विद्यापीठात अत्यंत हुशार, अतिशय श्रीमंत घराण्यातले आणि अतिशय महत्त्वाकांक्षी असे काही विद्यार्थी शिकत होते. सेसिल रोड्स असा एक त्यातला विद्यार्थी होता. नंतर रेजिनाल्ड ब्रेट नावाचा होता. अर्नॉल्ड टॉयनबी हा होता, त्याचं नाव आपण बरेच वेळा नंतर ऐकलं. तर हे सगळे विद्यार्थी जे होते ते अतिशय प्रभावित झाले या प्राध्यापकाच्या शिकवण्याने. आणि रोड्स जो होता तो तर जॉन रस्किन जे सांगायचा तो शब्दनशब्द लिहून घ्यायचा. आणि नंतर हा रोड्स जो होता, सेसिल रोड्स, हा आफ्रिकेमध्ये गेला आणि तिथे त्यांनी फार प्रचंड मोठं आर्थिक साम्राज्य उभं केलं. डी बिअर्स माइन्स म्हणून हिऱ्यांच्या खाणी, सोन्याच्या खाणी, केप ऑफ गुड होपपासून इजिप्तपर्यंत त्यांनी रेल्वे बांधली. तर अशा अनेक व्यवसायांमध्ये त्यांनी प्रचंड पैसा कमवला. आधीच तो श्रीमंत होताच, पण कमालीच्या म्हणजे आपण कल्पनाही करू शकणार नाही इतकी संपत्ती त्यांनी मिळवली. आणि मग त्या सगळ्या मित्रांनी मिळून एक सिक्रेट सोसायटी स्थापन केली. त्याचं नाव होतं सर्कल ऑफ इनिशिएट्स. आणि त्याच्या परिघावर जे लोक होते त्याचं त्यांनी एक राऊंड टेबल नावाची एक ऑर्गनायझेशन तयार केली. त्याला त्यांनी असोसिएशन ऑफ हेल्पर्स असं नाव दिलं होतं. त्याच्यापासून त्या अल्फ्रेड मिल्नरनी राऊंड टेबल नावाची संघटना निर्माण केली. त्या संघटनेचा सगळीकडे प्रसार झाला, विशेषतः जिथे इंग्रजी भाषा बोलली जाते त्या सगळ्या देशांमध्ये. आणि ही जी संघटना होती ह्याचं आज जे प्रचंड स्वरूप झालेलं आहे, अतिशय शक्तिमान असं, ते म्हणजे डीप स्टेट. हे आपण पहिलं लक्षात घेतलं पाहिजे की त्याला एक इतिहास आहे आणि हा इतिहास आपण नाकारू शकत नाही. त्यामुळे ही कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे हे म्हणणं याला काही अर्थ राहत नाही. आता मी तुझ्या प्रश्नाकडे येतो की याच्यामध्ये काय सहभाग कोणाकोणाचा आहे. तर पहिला अँग्लोफाईल कंट्रीज असं त्यांना म्हटलं जातं. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांची सरकारं
ही या स्टेटमध्ये सहभागी असतात. त्यामुळे तिथे आपल्या विरुद्ध जाणारं कुठलंही सरकार येऊ नये हा त्यांचा निश्चित कटाक्ष असतो. म्हणूनच आता जसं दीपकनी सांगितलं की ट्रम्प पुन्हा निवडून आले हे त्यांच्यासाठी अतिशय धोक्याची घंटा आहे, कारण की तो त्यांचा पराभव आहे एक प्रकारे. दुसरी शक्ती याच्यामध्ये जी सहभागी असते ती म्हणजे अमेरिकेतल्या विशेषतः ज्याला आपण म्हणतो मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स किंवा फार्मा लॉबी किंवा बिग टेक लॉबी, या अतिशय शक्तिशाली अशा औद्योगिक संघटना, IMF, वर्ल्ड बँक, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यासारख्या सगळ्या संस्था यासुद्धा या डीप स्टेटचा एक भाग असतात. या 5 जे देश आहेत अँग्लोफाईल कंट्रीज, त्यांच्या सिक्रेट सर्व्हिसेस ज्यांना 5 आईज असं म्हटलं जातं, त्यांच्याकडून त्यांना सगळ्या जगात काय चाललं आहे याची पूर्णपणे माहिती मिळते. म्हणजे आपण जर बघितलं तर लष्करी शक्ती, आर्थिक शक्ती, गुप्त माहितीची शक्ती ही सगळी त्यांच्या हातात असते आणि म्हणून ही स्टेट इतकी शक्तिशाली आहे. आणि एक शेवटची शक्ती म्हणजे सॉफ्ट पॉवर. अमेरिकेत 3 थिंक टँक्स आहेत. एकाला असं म्हणतात की काउन्सिल फॉर इंटरनॅशनल रिलेशन्स, काउन्सिल फॉर फॉरेन रिलेशन्स CFR, दुसरी आहे बिल्डरबर्ग ग्रुप आणि तिसरी माझं नाव आत्ता आठवत नाही, पण अशा 3 मोठ्या थिंक टँक्स आहेत. आणि जगातले आणि विशेषतः अमेरिकेतले सगळे शक्तिशाली लोक म्हणजे पॉलिटिशियन्स असतील, इंडस्ट्रियलिस्ट असतील, ब्युरोक्रॅट्स असतील, आर्मी जनरल्स असतील, ज्याला आपण पेज 3 सेलिब्रिटीज म्हणतो, आर्टिस्ट आणि टेलिव्हिजन अँकर्स, ह्या सगळ्या प्रकारचे सगळे सेलिब्रिटीज त्याच्यामध्ये त्या थिंक टँक्समध्ये असतात. आणि यांची जी सॉफ्ट पॉवर आहे तीसुद्धा त्यांच्या हाताशी असते. त्यामुळे आपला भारतात जेव्हा शेतकरी आंदोलन सुरू झालं तेव्हा अचानक कुठल्या तरी पॉर्न स्टार आणखीन फिल्म स्टार यांनी अचानक ट्विट करायला का सुरुवात केली, याचं कारण हे जे थिंक टँक्स आहेत त्याचे सगळे ते लोक सभासद आहेत आणि त्यांच्यावर या डीप स्टेटचा पूर्णपणे प्रभाव आहे, त्यांचा कंट्रोल आहे. तर अशी सर्वंकष शक्ती जी आहे या डीप स्टेटची, त्याच्याशी सामना करणं हे अतिशय अवघड आहे. आणि म्हणून पहिल्यांदा आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की हे काय आहे. कारण कुठलीही शक्ती जेव्हा उभी राहते, जसं दीपकनी सांगितले अनेक धक्कादायक गोष्टी, वैशालीताई पण सांगतील की अनेक धक्कादायक गोष्टी सांगतील, पण अशा प्रकारची एखादी शक्ती जेव्हा उभी राहते, विध्वंसक आणखीन टोटॅलिटेरियन, त्याच्या मुळाशी एक विचार असतो आणि तो विचार जोपर्यंत आपण समजून घेत नाही तोपर्यंत आपण त्यांचा सामना करू शकत नाही. कारण की त्यांच्याशी आपल्याला अनेक पातळ्यांवरती लढावं लागतं, पण अंतिम लढाई ही विचारांची लढाई असते. आणि म्हणून त्यांचा हा जो विचार आहे, टोटॅलिटेरियन विचार, टोटॅलिटेरियन कंट्रोलचा विचार, आणि त्यासाठी एका छोट्या इलिट ग्रुपनी सगळ्या जगावर राज्य केलं पाहिजे, हा विचार, हा जोपर्यंत आपण समजून घेत नाही तोपर्यंत आपण त्यांचा पराभव कधीच करू शकणार नाही. वैशालीताई, तुमच्या वावटळ पेराल तर वावटळ उगवेल या पुस्तकात तुम्ही ह्या पाश्चात्य शक्तींनी पूर्वेच्या देशांमध्ये घडून आणलेला हैदोस यावर म्हणजे धक्कादायक हा शब्द कमी पडावा असं सगळं उलगडून दाखवलं आहे. तर त्या पार्श्वभूमीवर आता ही डीप स्टेट म्हणजे जे आपण हे जे बघतो ना की द ग्रेट रिसेट 2030 2050 हा शब्दप्रयोग नेमका काय हे सुद्धा एकदा ऑडियन्सवर सांगाल. आणि व्हॉट आर दे प्लॅनिंग नाव, काय सुरू काय सध्या? आयाम या संस्थेचे आणि सगळ्या नाशिककरांचे मनापासून आभार. याचं कारण बांगलादेशमध्ये ज्या वेळेला सत्तांतर झालं त्यावेळी ह्या आमच्यासारख्या सगळ्या मंचावर असणाऱ्या आणि दुसऱ्या अनेक लोकांना जे एक प्रचंड अस्वस्थता आली होती की अरे हे तर आता भारताच्या सीमेवर आलं. म्हणजे 1953 साली मोहम्मद मोसादेकपासून सुरू झालेली ही सगळी कथा पश्चिम आशियापर्यंत होती, ती आता अगदी आपल्या दारात आली. आणि त्याबद्दल जेव्हा आजूबाजूच्या शिक्षित, सुशिक्षित, अभ्यासक लोकांबरोबर बोलायचा प्रयत्न केला तर त्यावेळी एक असं वाटलं की ते काय तसं स्टुडंट्सचं आंदोलन होतं. आणि पुढचा माझा प्रश्न असे, मग हे भारतात होऊ शकतं का? तेव्हा एक प्रचंड भाबडेपणाने 99
99.9% लोकांनी उत्तर जे आपल्याकडे हे असं शक्य नाही. तेव्हा ही सगळी कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे, डीप स्टेट असं काही नाहीच आहे. तर त्याच्याबद्दल जेव्हा काही विश्लेषण होतं तेव्हा बऱ्याचदा असं लक्षात येतं की कदाचित 1000 वर्षाच्या गुलामगिरीत जगलेला आपला देश आहे, म्हणून आपण अजून त्या सत्याकडे बघत नाही आहोत का. म्हणून मला थोडंसं तुम्हाला युरोपच्या दिशेने घेऊन जायचं आहे. म्हणजे फक्त हे बांगलादेश, भारत, पश्चिम आशिया ह्याच देशांची ही गोष्ट नाही आहे. तर बर्लिन वॉल पडल्यानंतर ज्या पद्धतशीरपणे युरोपियन युनियनमधल्या देशांच्याकडे एक विशिष्ट नॅरेटिव्ह सोपवलं गेलं. रशिया आणि युरोपियन युनियनमधले देश यांच्यामध्ये भाषिक आणि सांस्कृतिक ऐक्य खूप मोठं आहे, पण त्या सगळ्याला तडा देऊन शिवाय कथ्य विकून युरोपियन युनियननी हळूहळू 1990 टू डेट 2022 हा त्याचा उच्चांक बिंदू होता. खरं तर युक्रेनचा प्रश्न आणि रशियाचा प्रश्न हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, आणि रशियाचा प्रश्न आणि US चा प्रश्न हा सुद्धा त्या दोघांचा प्रश्न आहे. पण त्यात पाकिस्तान ज्या प्रकारे फार पद्धतशीरपणे एक युद्धप्यादं म्हणून तयार केलं गेलं, त्याच पद्धतीने युरोपियन युनियनचं पण युद्धप्यादं व्हावं हा आपल्या सगळ्यांसाठी एक खूप मोठा, खरा तर माझ्या स्वतःसाठी सुद्धा धक्कादायक विषय होता. याचाच अर्थ ह्या डीप स्टेटची डेप्थ ही काही फक्त गुलामगिरीत राहिलेल्या देशांपर्यंतच नाही, तर ती युरोपियन युनियनसारख्या तथाकथित पुढारलेल्या देशांची सुद्धा तीच अवस्था आहे. आजची परिस्थिती बघा, नॉर्थ स्ट्रीम पाईपलाईन जिथून रशियातनं सगळ्यात स्वस्त इंधन युरोपला मिळत होतं, ते त्यांनीच झेलेन्स्कीला मदत करून उडवून दिलं. आणि आता अटलांटिकच्या पलीकडचा फ्रॅकिंग गॅस जो अनेक पटींनी महाग पडतो ॲव्हरेज युरोपियन माणसाला, तो आणला जातो. तेव्हा ह्यातलं हे इकॉनॉमिक्स आपण समजून घेतलं पाहिजे, काही गोष्टी का होत असतात. युरोपमध्ये आज विस्थापितांचं फार मोठा प्रश्न आलेला आहे. महागाई आकाशाला भिडलेली आहे. जर अणुयुद्ध खरंच झालं तर त्यात युरोप जळणार आहे, अटलांटिकच्या पलीकडचे देशांना काही होणार नाही आहे. सो ह्या डीप स्टेटचा जो पुढचा अजेंडा आहे त्याच्याबद्दल मी हे 2030 2050 द ग्रेट रिसेट. द ग्रेट रिसेट ह्याची मी एका वाक्यात जर कल्पना द्यायची झाली तर अभिजितने आत्ता जे काय म्हटलं त्याच ओळीत जाणारं त्यांचं वाक्य हे त्यांच्या वेबसाईटवरचं आहे. इथे कुठलंही षडयंत्र नाही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की क्लोजली काय करायचं आहे आम्हाला. द ग्रेट रिसेट याचा अर्थ सगळ्या जगाची पुनर्रचना करायची. का बाबा पुनर्रचना करायची? तर हा एवढा सगळा 200च्या आसपासचा राष्ट्रांचा समूह आणि पृथ्वीवरचे लिमिटेड रिसोर्सेस याची काहीतरी सांगड घातली पाहिजे. म्हणून द ग्रेट रिसेट 2030 आणि त्याच्यानंतर 2050 याच्यात असं अभिप्रेत आहे त्यांना की वी शुड क्रिएट अ क्लोजली कंट्रोल्ड वर्ल्ड विथ स्मॉल नंबर ऑफ परफेक्ट पीपल. सो हे एक्झॅक्टली अभिजित सरांनी आत्ता जे सांगितलं, परफेक्ट म्हणजे त्यांच्या सोयीचे, परफेक्ट हे त्यांच्या सोयीचे, आणि एलाइट्सनी केलेलं जग. सो त्यांच्या मनात काय प्लॅन आहे तर या सगळ्यांची एक ग्लोबल बँक बास झाली, सगळ्याचं मिळून एक गव्हर्मेंट बास झालं. CBDC म्हणजे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी, आपण सुद्धा ती ऐकतो म्हणून मी त्याचा संबंध भारताशी किती जवळचा आहे हे दाखवू इच्छिते. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचं हे ब्रेन चाइल्ड आहे, आणि लोकसंख्येचं विस्थापन हा त्यातला एक फार मोठा मुद्दा आहे. आता ही सगळं आपल्याला कविकल्पना वाटतील की एवढं 200 राष्ट्र असलेलं जग एका हाताने चालवायचं. ग्लोबल द ग्रेट रिसेटमध्ये त्या नावाचं बाय द वे पुस्तकही आहे, म्हणजे ह्याला तर कुठे षडयंत्र म्हणायला वाव नाही. तर त्याचा पहिली चाचपणी जी करायची असते त्यांना ती COVID-19 हा तो काळ.
की खरंच आपल्याला सगळं जग एकत्रितपणे हाकता येतं का? एक नॅरेटिव्ह सगळ्या जगाला जर आपण विकलं तर त्यातून आपल्याला काही करता येतं का? आता मी कोविडच्या खूप खोलात काही जाणार नाही, कारण त्याचा आत्ता उल्लेख आपण केलेला आहे. एकच सांगते, डीप स्टेटची डेप्थ कळण्यासाठी 2002 पासून ह्या कोविडच्या रंगीत तालमी, खरंच जसं स्टेजवर नाटक उभं राहतं आणि त्याच्या रंगीत तालमी कराव्या लागतात, तशा पूर्ण रंगीत तालमी अभिजित आणि दीपकनी सांगितलेल्या सगळ्या पार्टीजनी मिळून अरेंज केलेल्या होत्या. 2018 सालची जी चाचणी, मी सगळ्यांची नावं घेत नाही, पण 2018 साली क्लॅडेक्स या नावाखाली ही रंगीत तालीम झाली वॉशिंग्टन DC जवळ. आणि ती रंगीत तालीम चालू कोण होतं त्याच्यात? तर सगळे मीडिया बॅरन्स, सगळ्या सोशल मीडिया चालवणाऱ्या कंपन्या, सगळ्या गुप्तहेर संस्था आणि सर्व फार्मा लॉबिइस्ट, ह्या सगळ्यांनी ही कॉन्फरन्स किंवा ही रंगीत तालीम अटेंड केलेली होती. त्याचवेळी काय झालं, हे सगळं चालू असताना अचानक बातमी आली की भारतातल्या केरळमध्ये निपाह नावाचा एक व्हायरस अचानक त्याचा उद्रेक झालेला आहे 2018. त्यावेळेला अमेरिकन लष्कराचा एक अधिकारी तात्काळ केरळमध्ये येऊन दाखल झाले. त्यांनी इथली संपूर्ण यंत्रणा हातात घेऊन या निपाहचं पुढे प्रेसमध्ये त्याचं मोठं काही होऊ नये याची पुरती चोख अशी व्यवस्था केली आणि 2 दिवसात ते पुन्हा ही रंगीत तालीम क्लॅडेक्स नावाची जॉईन करायला वॉशिंग्टन DC जवळ निघून गेले. 2019 साली इव्हेंट 201 ह्याबद्दल वेबसाईट आहे, ही सगळींनी आपण क्लिक करून पाहण्यासारखी वेबसाईट आहे की तिथली सिटिंग अरेंजमेंट काय होती, डिस्कशनचे पॉईंट काय होते. तेव्हा त्यांना सगळ्यात मोठी काळजी वाटली होती की लोकक्षोभ होऊ शकतो. आपण खूप आज्ञाधारी आहोत त्या मानाने, आशिया आफ्रिका ह्या देशातले लोक, युरोप आणि पाश्चिमात्य देश एवढे आज्ञाधारी नाही आहेत. तर तो मोठा लोकक्षोभ होऊ नये म्हणून आपण काय काय केलं पाहिजे याची एक खूप मोठी तयारी केली गेली या इव्हेंट 201 मध्ये. आणि त्याच्यानंतर आपण आत्ताच ऐकलं ते बिल गेट्सनी म्युनिक सिक्युरिटी काउन्सिलमध्ये च्या मीटिंगमध्ये 2019 कोविडचा ब्रेक होण्याच्या आधी 2 महिने कोविडला इंट्रोड्यूस केलं होतं त्या सगळ्या मीटिंगमध्ये की हे आपल्यावर येणारं पुढचं संकट असणार आहे. तेव्हा ह्या सगळ्या डीप स्टेटच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज असतात त्यांना जे काही एक परफेक्ट वर्ल्ड तयार करायचं आहे त्या सगळ्या 30, 40, 50 वर्ष आधीपासून चालू असतात. हा मुख्य सांगायचा मुद्दा. आणि हा द ग्रेट रिसेट हा जो पुढे येऊ पाहणारं एक डीप स्टेटचा वेगळा प्लॅन आहे. मिलिटरी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स हा पश्चिम आशियापर्यंत जे ध्वस्त चालू आहे तिथपर्यंत झाला. हा नवीन जो द ग्रेट रिसेट आहे तो डिजिटल फायनान्शियल कॉम्प्लेक्स, म्हणजे सोशल मीडिया चालवणाऱ्या सगळ्या 5 मुख्य कंपन्या एक, आणि दुसरी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या म्हणून हा जो काही वेगळा विषय तयार झालेला आहे त्या सगळ्यांचा प्रचंड पाठिंबा असणारं हे द ग्रेट रिसेट हा पुढचा प्रकल्प आपल्या सगळ्यांवर पुढचं व्हर्जन हे कोसळायच्या मार्गावर आहे. बरं, बापरे. दीपक सर, मला ना याच म्हणजे अभिजित सरांनी आणि वैशाली मॅमनी जे सांगितलं हे ना दिसताना खूप ग्रँड असं दिसतंय की वेगवेगळ्या बोर्डरूम मीटिंग्स होत आहेत, काहीतरी ठरतंय आणि तिथे काहीतरी प्यादी हलवावीत अशी प्यादी हलवत आहेत. तर पॉसिबल आहे का? हो पॉसिबल आहे, पण एक्झिक्यूट व्हायला म्हणजे असं दिसत नाही की हे कसं एक्झिक्यूट होऊ शकेल. तर ती देअर हॅज टू बी सम मेथोडॉलॉजी, राईट? एक तर ही म्हणजे पहिला मुद्दा हा की ते काय कसं करतायत नेमकं, म्हणजे हाऊ डू वी अंडरस्टँड की समथिंग इज हॅपनिंग. आणि दुसरं हे माझ्यावर जर आत्ता आपण गॅसचं आणि तेलाचं उदाहरण बघितलं की एका कुठेतरी ठिकाणी काहीतरी होईल त्याचा थेट परिणाम दुसऱ्या ठिकाणी होणार आहे आणि तो एंड कन्झ्युमरवर होणार आहे. तर हा माझ्या जीवनमानाशी, माझ्या रोजच्या फाईटशी हा कसा निगडीत होतो आणि हाऊ इट अफेक्ट्स मी? मुळात कसं आहे
आपल्या बऱ्याच लोकांच्या हे लक्षात अशा करता येत नाही, कारण आपलं डे टू डे लाईफ एका नाहीव किंवा साध्या परिघामध्ये फिरत असतं. पण ग्लोबलायझेशन हेच मुळात एक डीप स्टेट आहे. म्हणजे सिल्क रूट जर आपल्याला माहीत असेल तर आपला व्यापार होतच होता. त्यात काही काही नवीन शिकवतात असं नाही, पण त्यांनी एक कसं भिडतं तर त्यांनी एकदा आर्थिक भूगोल तयार केला आहे, ज्याला मी इकॉनॉमिक जिओग्राफी म्हणतो. समजा GE नावाची एक कंपनी जिचे 52 देशामध्ये कार्यालय आहेत किंवा काम आहे, तर त्यांची एक इकॉनॉमिक जिओग्राफी तयार होते जी या देशांच्या रिअल बॉर्डर्स मानत नाही. ते तुमच्या देशामधली धोरणं चेंज करायला लागतात, तुम्हाला सांगायला लागतात की हे बदलायला लागेल तुम्हाला आम्ही यायचं असेल तर. म्हणून डीप स्टेट परतवून लावताना हे लक्षात ठेवा, आत्मनिर्भर हे सगळ्यात चांगलं उत्तर आहे आत्ताच्या काळातलं. ते आपल्याला लक्षात येत नाही, पण ती पहिली पायवाट आहे जी आपल्याला डीप स्टेट परतवून लावण्याकरता थोडा एक जसं म्हणतात ना, कोण कहता आसमा में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो पहिला उछाललेला पत्थर आहे. त्यामुळे मला तुमच्या देशावरचा ताबा मिळण्याचे जे अर्थसूत्र आहेत त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक जिओग्राफी एक मोठं अर्थसूत्र आहे जे आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करतं. साधी गोष्ट घ्या, आपल्या आयुष्यात किती प्रकारची, जे आत्ता इथे 60ला आहेत, खरं जास्त तरुण मुलं हवी होती मला वाटतं, कारण त्यांना भोगायचं आहे, मी हरकत नाही तुम्ही असल्याचं. पण आज जे 60ला आहेत त्यांच्या लहानपणी आपण किती प्रकारची धान्य खात होतो, किती प्रकारची ज्वारी होती, हे सगळं जी विविधता होती हे सगळं एका मोनोलिथिक आयुष्याकडे आपल्याकरता चाललं आहे. तांदूळ, गहू आणि काय असेल ते एखादं दुसरं अजून काहीतरी मका, या 3 कमोडिटीपर्यंत आपलं आयुष्य, आपल्या आयुष्यात सगळे ते पदार्थ आहेत. तो फास्ट फूडचा स्टॉल असो, खानावळ असो, हे जे आपलं आयुष्य असं नॅरो डाऊन करत जातात, कारण त्याच्यामध्ये नंबर आहे आणि कमोडिटायझेशन आहे, माणसाच्या आयुष्याचं वस्तूकरण आहे. त्यामुळे ते होतं आहे हे तर दिसतं आहे. त्याची यंत्रणा म्हणाल तर त्याला एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, मी नावं घेऊ शकतो. कौन्सिल फॉर फॉरेन रिलेशन हे पहिलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, $22 बिलियन वर्षाचं बजेट आहे. किसिंजर नावाच्या माणसाचा ब्रेन चाइल्ड आहे, डेव्हिड रॉकफेलरचे फायनान्शियल मसल त्याच्या मागे आहे. जगातल्या 33 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष घरी गेले आहेत, मेले आहेत किंवा उलथून टाकले आहेत सत्ता, त्याला कारणीभूत कौन्सिल फॉर फॉरेन रिलेशन आहे. अमेरिकेने व्हिएतनाममध्ये केलेलं युद्ध, मागे घेतलेलं युद्ध, अमेरिकेचं 7वं आरवार बांगलादेश पाकिस्तान युद्धाच्या जेव्हा आपल्या बंगालच्या उपसागरात आलं होतं, इथपर्यंत सगळं कौन्सिल फॉर फॉरेन रिलेशन ठरवते परदेशी धोरण म्हणून. ती एक इन्फ्रास्ट्रक्चरची मोठी संस्था आहे. दुसरी आहे बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट, जी आंतरराष्ट्रीय कमोडिटीमध्ये चलन जे असतं त्या चलनाचं एक हेजिंग त्यांचा फेस आहे, पण बेसिकली हेजिंग नाही आहे. हवाला मार्केटसारखे मार्केट चालतात ज्याच्यावर शस्त्र आणि ड्रग विकत घेतला त्याचा पैसा उपलब्ध करून देते. ब्रसेल्सला तिचं हेड ऑफिस आहे. वर्ल्ड बँक, आणि मी जे बोलतोय ते गंभीरपणे बोलतोय, पुस्तकात लिहिलं आहे माझ्या, त्याच्यावर काही मला काही खटले भरले तरी हरकत नाही. वर्ल्ड बँक आणि IMF या माफिया संघटना आहेत, त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा भाग आहे. बऱ्याच लोकांना हे लक्षात येत नाही की मी म्हणत नाही हा, ते पण सांगतो. जोसेफ स्टिल्गिज नावाचा नोबेल लॉरेट आहे जो IMFवर डायरेक्टर म्हणून काम करत होता, त्यांनी रिझाईन देऊन सांगितलं की या संघटना एखाद्या माफियांसारख्या चालवल्या जातात, अनेक देश नष्ट होतात. ज्यांना हे पटत नाही त्यांनी रवांडा नावाचा पिक्चर बघावा. रवांडा हे भारताचं चिमुकलं उदाहरण आहे, मायनी स्केल ऑफ इंडिया. इतकी चांगली फर्टाईल लँड, चांगल्या pH व्हॅल्यूची विविध पिकं घेणारा देश, अक्षरशः 10 वर्षामध्ये 80 लाखाच्या देशातल्या 9 लाख लोकांचं जेनोसाईड झालं, कारण कॉफी लावली गेली, व्हॅनिला लावला गेला. हे सगळं षडयंत्र होतं. त्या एका देशावर ट्राय केला जो शेतीप्रधान आहे. ॲग्रिकल्चर असतं, इंडस्ट्री नसते, कल्चर ॲग्रिकल्चर असतं, त्याच्यावर एक जीवन पद्धती उभी असते. आणि आपण ती जातो, आपल्यावर अफेक्ट असा होतो की माझं धान पिकत नाही, माझ्या धानाला मार्केट मिळत नाही. त्या सगळ्या यंत्रणा त्यांच्याकडून खेचल्या जातात. नंतर या 2 संघटना झाल्या, CIA, मोसाद इज पार्ट ऑफ दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. नंतर FBI द पार्ट ऑफ दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. मला एक सांगा, जेव्हा पहिलं महायुद्ध सुरू होतं आणि रशियन राज्यक्रांती सुरू होती, तेव्हा लेनिन आणि ट्रॉटस्की त्याच्या 40 लोकांना घेऊन रॉकफेलरच्या न्यूजर्सीमध्ये स्टँडर्ड ऑइल कंपनीच्या कंपनीमध्ये त्याला ट्रेनिंग देत होते रशियन झारला उलथवून लावण्याचं. ही 40 लोक बोटीत बसली. हा इतिहास आहे, मी काही माझ्या मनाच्या स्टोऱ्या सांगत नाही, याचं डॉक्युमेंट आहेत, माझ्या पुस्तकात रेफरन्स आहेत, तुम्हालाही मिळतील. ही 40 माणसं त्या बोटीत बसली आणि तेव्हा फ्रान्स आणि कॅनडा आहे, म्हणजे कॅनडाचे फ्रान्स कॅनडा हे फ्रान्सशी जोडलेलं आहे ना, त्याचेच ती एक अर्थाने अवलाद म्हणू आपण, किंवा त्यांचं ते पोचलेलं राष्ट्र आहे. त्यामुळे ते फ्रान्स ज्या राष्ट्राकडे होतं ती बोट तिथे कॅनडाला अडवली गेली, कारण त्यात हे लोक होते आणि रशियाला चालले होते. म्हणून CIAचा डायरेक्टर ही फ्ल्यू फ्रॉम न्यूयॉर्क,
गिवन ऑल ऑफ देम सिटिझनशिप ऑफ युनायटेड स्टेट्स ऑन द स्पॉट, आणि $5 मिलियन घेऊन एका ट्रेनने रशियाला पोचणाऱ्या लेनिनकडे ते हँडओव्हर केले गेले आयर्लंडच्या पुढे एका स्टेशनवर, झारला उलटवण्याकरता. हे आपल्या देशात पण आत्ता घडतं आहे. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते खूप स्ट्रॉंग आहे, त्याच्या थ्रू हे घडवलं जातं. अनेक प्रकारची इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. मी परत इथे उल्लेख करेन की बाबासाहेब आंबेडकर आपण एका विशिष्ट याचे लीडर म्हणून ओळखतो. आपल्याला नीट कळलं पाहिजे, या एका माणसामुळे भारतामध्ये सेंट्रल बँक आलेली नाही. एका माणसामुळे. त्याने जे प्रेझेंटेशन केलं क्रिप्स कमिशनला, आंबेडकरांचे आपल्यावर ऋण आहेत. ही मध्यवर्ती बँक त्यावेळेचे राज्यकर्ते कधी करून घ्यायला तयार होते. बँक ऑफ इंग्लंड खाजगी बँक आहे, बँक ऑफ फ्रान्स खाजगी बँक आहे, बँक ऑफ नेदरलँड खाजगी बँक आहे, डॉइच बँक खाजगी बँक आहेत. या देशाच्या नॅशनल बँका म्हणून मिरवतात, देशाचं चलन छापतात. या सरकारी मालकीच्या बँका नाहीत. हेच भारतात झालं असतं, टिकली त्या आंबेडकरांमुळे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या यंत्रणा आत्ता IMF म्हणतं ना, लोन घ्या, तुमचं 3.5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आहे, तुम्ही 2 ट्रिलियन लोन घेऊ शकता, आपले 600 बिलियन लोन आहे आपल्यावर, अजून लोन घ्या. तुम्हाला लोन देणं हा तुम्हाला गहाण टाकण्याचा भाग असतो, हे लक्षात येत नाही. त्यामुळे हा बॅलन्स करण्याकरता कोणातरी या सगळ्या गोष्टीचा अवेअरनेस, मी ते 4 नेहमी स्टेप सांगतो, अवेअर, अराईज, असर्ट आणि नंतर ॲक्ट. तर आत्ता आपण अवेअर आणि अराईजपर्यंत आलो आहे. आमचे आभार अशा करता पण आहे की त्यांनी अवेअरचा परीघ वाढवायला सुरुवात केली आहे. त्या ॲक्टपर्यंत जायला अजून 25 वर्ष लागतील, पण तोपर्यंत या संस्था बळकट झालेल्या असतील. 4 माणसं करतात असं कोणतरी म्हटलं की लगेच वाटतं कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे. रॉथशिल्ड नावाची फॅमिली आहे, त्याचा आद्यपुरुष मेजर ॲम्शेल रॉथशिल्ड हाऊस जाऊन जर्मनीला बघून या. त्याच्या दारावर लिहिलं आहे, गिव्ह मी ए कंट्रोल ऑफ अ करन्सी ऑफ अ कंट्री अँड आय केअर हू इज द प्रेसिडेंट. हे वाक्य कोरलेलं आहे. 750 ट्रिलियनची संपत्ती, एकदाही ऑडिट झालेलं नाही कुठल्या कंपन्यांचं. देशाचा GDP 3 ट्रिलियन लक्षात ठेवा, संपत्तीचं डायमेन्शन. रॉकफेलर, मॉर्गन, जॉर्ज सोरस तर पिल्लू आहे. हेनरी किसिंजर एक इन्फ्रास्ट्रक्चरच होतं, माणूस नव्हता. बुश फॅमिली इन्फ्रास्ट्रक्चर होतं. आपल्याला न्यूक्लिअर याला परवानगी देताना अमेरिका जे करतं ना, ते अमेरिकन प्रेसिडेंटच्या मनात नसतं, हो तो पपेट आहे. ते ठरवलं जातं की द्यायचं की नाही, याचा परिणाम काय होईल. अजून एक भारतातलं उदाहरण सांगू, एनरॉन का भारतात आली. एक बेसिक भूराजकीय कारण आहे. जिथे ऑइल आहे तिथे त्याला समुद्राला ॲक्सेस नाही त्याच्या रिफायनरी करण्याकरता. ते लँडलॉक देश आहे. एनरॉन आली भारतामध्ये, ती आली रॉथशिल्डच्या आणि रॉकफेलरच्या कम्प्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चरने. त्याचा तो जॉन मॅकॉय ना, त्याचा CEO एनरॉनचा, जो नंतर ज्याने आत्महत्या केली आणि मेला असं म्हणतात. तर एक 47 मजली बिल्डिंग होती वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या दोनाच्या बाजूला. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नंबर 7 हे मंगळवारी घडलं 9/11. शुक्रवारी ती बिल्डिंग व्हेपराईज झाली आहे. त्या बिल्डिंगमध्ये 7 मजले एनरॉनचे होते वरचे. हे सगळं डॉक्युमेंटेड मी पुस्तकात दिलं आहे. मी तुम्हाला थक्क करण्याकर सांगत नाही. तर एनरॉन भारतात येणं, आपले लोक काय म्हणत होते, याला समुद्रात बुडवू, त्यांना तिकडं बुडवू. अरे त्यांना माहीतच नाही की हे कुठल्या यंत्रणेचे भाग आहेत आणि हे कुठल्या डोअरला आणि कुठल्या बॅकडोअरला डील होतात. त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर एवढ्या, म्हणजे उद्या आपल्याला समजा कोणीतरी युनायटेड नेशन्सवर सिक्युरिटी काउन्सिलवर परमनंट सीट द्यायचं ठरलं, सरकार कुठलंही असो, द्यायचं ठरलं, असं देत नाही, त्याचे निगोसिएशन असतात. आपल्याला परमनंट सीट मिळाल्यामुळे जे फायदे पुढच्या पिढ्यांना होतील किंवा भारताला शक्तिशाली देश म्हणून होतील, ते जर निगोशिएशन करत गेलो तर कधीच मिळालं असतं. ते आपण केलं नाही, हे नशीब आहे. म्हणून पहिली 5 वर्ष यांनी अराईजमध्ये केली, अवेअर अराईजमध्ये घालवली. आता ते ॲसर्टिव्ह मोडमध्ये आणलेले प्रोग्राम तुम्हाला डिफेंड करावे लागतील, आपल्याला करावे लागतील. कुठल्याही सुशिक्षित माणसाला अज्ञानात मरायची मुभा नाही. तो हातबलतेत मरू शकतो. आपण सगळे सुशिक्षित आहात, अज्ञानात मरू नका. मला माहीतच नव्हतं, आय वॉज अनअवेअर. नो, आपण हातबलतेत मरू शकतो. मी काही करू शकलो नाही, पण माहिती झालं पाहिजे. आणि माहिती करण्याकरता चॅनेल हेच नाही, तुम्हाला शोधून काढायला लागतं. अवेअर असेल तर माणूस शोधतो ना. भूक लागले की सगळे डबे आपण घरात सुद्धा शोधतो आणि काहीतरी खायचं मिळवतो. तसं आपण ज्ञानाचं असतं, आपण शोधतो. आपण शोधलं पाहिजे. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप मोठं आहे. याला सूत्रधार म्हणतो मी. या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरल संस्था आहेत, त्या 28 आहेत. त्यांच्या थ्रू सगळीकडे पर्क्युलेट होतं. WTO पण त्याचा एक भाग आहे, WHO पण त्याचा एक भाग आहे. त्यांच्या अनेक स्कीम येतात, अनेक गोष्टी WTOच्या भारतात येतात.
कुठल्या मोठमोठ्या बँका आहेत. आता ब्राझीलची बँक आपण केलं तर ट्रम्प सत्तेवर आल्यावर काय म्हणले, जरी डीप स्टेटच्या विरुद्ध लढून ते निवडून आले आहेत. इंटरेस्ट कसे असतात बघा. त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं की हे ब्रिक्सच्या लोकांकडे मला जरा एकदा बघायचं आहे, यांची करन्सी मी फ्लोट होऊ देणार नाही. अजून एक इम्पॅक्ट सांगू, अटल बिहारी वाजपेयींनी सार्क देशांचं एक चलन सांगितलं होतं, रुपया. कारण ती लोकसंख्या होती 2.4 अब्ज. ते लोक जर ती करन्सी वापरायला लागले असते तर ट्रान्झॅक्शनल करन्सी म्हणून आपण मोठे झालो असतो. आज डॉलर स्ट्रॉंग काय, अमेरिकेची GDP 21 ट्रिलियन, अमेरिकेवर कर्ज आहे 24 ट्रिलियन, तरी डॉलर स्ट्रॉंग काय असं लोक विचारतात. कारण तो जगातल्या सगळ्यात जास्त ट्रान्झॅक्ट होणाऱ्या वस्तूशी जोडला, तिचं नाव आहे ऑइल. ऑइल फक्त डॉलरमध्ये ट्रेड होतं, सोनं फक्त डॉलरमध्ये ट्रेड होतं. म्हणून ती ट्रान्झॅक्शनल करन्सी फ्लोट होत राहते. अटल बिहारींनी हे सांगितलं त्यावर्षी त्यांना शांततेचं नोबेल होतं असं मी ऐकलंय, म्हणण्यापेक्षा असे पुरावे पण आहेत. लाहोरला बस घेऊन गेले म्हणून. जेव्हा अटलजींनी हा प्रस्ताव सार्कमध्ये ठेवला त्यावेळेला ते नोबेल नाकारलं गेलं. त्यामुळे नोबेल देणारे पण या यंत्रणेचा भाग आहे, ऑस्कर देणारे पण या यंत्रणेचा भाग आहे. या सगळ्या अंगांमध्ये वन वर्ल्ड ऑर्डर जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सगळा कंट्रोल तो कुठल्याही मार्गाने असेल. इराणी महिलांना यांनीच इरोटिक म्हणून जाहीर करून टाकलंय. पिक्चरमधला अभिजित असं चांगलं सांगेल आणखी. इतक्या प्रकारची नॅरेटिव्ह, हे विमर्श जो शब्द वापरला डॉक्टर भरत केळकरांनी, विमर्श याचा अर्थ नॅरेटिव्ह. इतक्या प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी फ्लोट करायच्या आणि त्याचे माउथपीस ठरलेले आहेत, त्याच्या यंत्रणा ठरलेल्या आहेत. आपल्याला ते ओळखता आल्या पाहिजे. एखादा नॅरेटिव्ह घ्या, तुम्हाला मी ओळखायचं कसं सांगू. एखाद्या आलेली लोकसत्तेतली बातमी वाचा. नाही ऐका. दुसऱ्या दिवशी मिस्टर वागड्यांची मुलाखत ऐका. तिसऱ्या दिवशी सुप्रिया सुळेंचं स्टेटमेंट ऐका. चौथ्या दिवशी आणखीन कोणतरी दिल्लीत काय बोलतं ऐका. केजरीवाल काय बोलतो ऐका. हे सगळे त्याचे आयाम आहेत. आपल्याला वाटतं की वर्ल्ड बँक आणि त्या संघटना नाही, हे भारतात पसरलं आहे. मॅगेसेसे अवॉर्ड इज अनदर कॅरेट स्टिक गेम ऑफ द डीप स्टेट. हे लक्षात ठेवा. ज्यांना मिळालंय, कोणाला मिळालंय? केजरीवालला, सगळ्यात करप्ट मुख्यमंत्री आहे. म्हणजे यार्डस्टिक लक्षात घ्या कोणाला मिळतं. आणि डोळे उडे ठेवले पाहिजे. मी असं म्हणत नाही हा पक्ष तो पक्ष, हे राजकारणाचा मंच नाही. अवेअरनेसला मला सगळं क्षितिज मोकळं असलं पाहिजे ना. मला चॅनलने विचारच करता कामा नये, सगळंच बघितलं पाहिजे डोळे उघडून. सर तुम्हाला मी प्रश्न विचारणार नाही याच्या पुढे. तुम्ही असं आम्हाला टेन्शनमध्ये टाकताय दरवेळी. नाही आता एक मिनिट, मला दुःख आहे माहिती होणं, टेन्शन आहे का आनंद आहे मला कळत नाही. सरांनी आता शेवटी जो उल्लेख केला ना, केजरीवाल, मॅक्सेसे, ह्या डीप स्टेटची पाळंमुळं भारतापर्यंत पोहोचण्यात आणि त्यांची कामं इथे मजबूत होण्यात, हे घडत असताना आपल्याकडून विरोधाचा, त्यांना थांबवण्याचा एखादा प्रवाह निर्माण होण्यात भारताचं कल्चरल पॉलिटिकल जो काही शेप आहे सध्या, डू यू थिंक दॅट बिकम्स अ फॅक्टर? कारण आपल्याकडे इतकं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे सगळं, राजकारणाचं असेल, समाजकारणाचं असेल, संस्कृतीचं असेल. कोणत्या तरी एका गटाला दुसरा कोणता तरी गट आपला शत्रू वाटतो, तो तसा भासवला जातो आणि मग हा मला मारतोय, तो मला दाबतोय, यात आपण भांडत राहतो. डू यू थिंक दॅट बिकम्स अ कॅमोफ्लॉज? आणि त्या मुखवट्या मागे हे सगळं डीप स्टेटचं काम सुरू असतं, म्हणजे आपल्याला कळते नाही ते काय करून गेले आणि आपण भांडत बसतो. डू यू थिंक दॅट बिकम्स अ वीकनेस फॉर अस? हा फार चांगला प्रश्न आहे. संस्कृती जी असते देशाची, त्या संस्कृतीमधनंच आपला रिस्पॉन्स तयार होतो कुठल्याही गोष्टीसाठी. आणि हा पॉईंट अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण की आज जगात फक्त डीप स्टेट ही एकच टोटॅलिटेरियन शक्ती नाही आहे. मी म्हणेन 4 शक्ती आहेत. त्यातली डीप स्टेट ही सगळ्यात पॉवरफुल आहे आणि ती इतर 3 शक्तींचाही वापर करून घेते. पण या शक्ती कुठल्या? तर दुसरी शक्ती आहे साम्यवाद किंवा कम्युनिझम, तिसरी शक्ती आहे ख्रिश्चॅनिटी आणि चौथी शक्ती आहे इस्लाम. या 4 शक्तींना जगावरती, संपूर्ण जगावर आपला कंट्रोल असला पाहिजे अशी महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या ह्या 4 शक्ती आहेत. आणि ह्या 4ही शक्तींचा जन्म आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की एका सिक्रेट सोसायटीमधनं झालेला आहे. डीप स्टेट मी सांगितलं सर्कल ऑफ इनिशिएट्स, त्याच्यामधनं डीप स्टेटचा जन्म झाला, ती सिक्रेट सोसायटी होती. दुसरं वामपंथ म्हणाल तर दीपक निदा या पुस्तकात लिहिलं आहे, इल्युमिनॅटी या पुन्हा एकदा सिक्रेट सोसायटीमधनं त्याचा जन्म झाला. तिसरा ख्रिश्चॅनिटी, चर्च ही स्वतःच एक सिक्रेट सोसायटी आहे. कारण चर्चमध्ये काय काय गोष्टी चालतात हे बाकी जगाला कधीही कळत नाही. आजपर्यंत काय काय घडलेलं आहे तेही आपल्याला माहीत नसतं. आणि इस्लाम ही सुद्धा एक सिक्रेट सोसायटी आहे, कारण की मोहम्मद पैगंबर यांच्या मृत्यूनंतर 200-250 वर्षानंतर
ते सगळं धर्माचं एक स्ट्रक्चर उभं करण्यात आलं आणि ते एका पॉलिटिकल सुप्रिमसीसाठी ती सगळी सिस्टीम निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे तीसुद्धा एक सिक्रेट सोसायटीच आहे. भारतीय मन जे आहे ते भारतीय मनाला सिक्रेट सोसायटी ही कन्सेप्टच लक्षात येत नाही. कारण ख्रिश्चॅनिटीमध्ये हे सगळ्या ज्या टोटॅलिटेरियन शक्ती आहेत त्या ख्रिश्चॅनिटीच्या भूमीतनं जन्माला आलेल्या आहेत. आणि ख्रिश्चॅनिटीमध्ये सिक्रेट सोसायटीची अतिशय गरज का पडली? कारण की साधारण इसवी सन 500 ते 1500पर्यंत किंवा इव्हन 1800पर्यंत चर्चची अतिशय दमनकारी व्यवस्था तिथे अस्तित्वात होती. म्हणजे चर्चच्या आणि बायबलच्या म्हणण्याविरुद्ध कुठलाही विचार करणंसुद्धा तिथे अशक्य होतं. तसा तुम्ही विचार करताय अशी शंका आली तर तुम्हाला पाखंडी ठरवून तुमचा छळ केला जायचा, तुम्हाला ठार मारलं जायचं, अनेक स्त्रियांना चिटकिणी ठरवून जाळून टाकण्यात आलं वगैरे वगैरे. तर त्यामुळे काहीही आपल्याला विचार करायचा असेल तर तो चर्चला पसंत पडेल की नाही ह्या भीतीने तो सिक्रेट सोसायटीच्या स्वरूपात करायचा हीच त्यांच्याकडे पद्धत होती. भारत ही विचार स्वातंत्र्याची भूमी आहे. आपल्या धर्माने आपल्याला कधीही असं सांगितलं नाही की ह्या पुस्तकाचंच तू ऐकलं पाहिजेस किंवा या प्रेषिताचंच तू ऐकलं पाहिजे. एक पुस्तक, एक प्रेषित, एक देव ही आपल्याकडे संकल्पना नाही आणि त्यामुळे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. आणि त्यामुळे सिक्रेट सोसायटी हे आपल्याला कधी आजपर्यंत लक्षातच आलं नाही. आणि म्हणून आपण जर आज सांगायला गेलं आपल्या लोकांना की ह्या अशा पद्धतीने सगळं जगात चाललेलं आहे तर आपल्या लोकांचा मुळात त्याच्यावर पहिला विश्वासच बसत नाही. कारण की अशा पद्धतीने कोणी जग चालवत असेल आणि इतका दूरगामी विचार करून मग त्याला आपण लगेच म्हणतो की काय तुम्ही काही सांगताय. तो हा जो एक निरागसपणा आहे असं मी म्हणेन आपल्या लोकांचा आणि आपल्या समाजाचा, तो अतिशय इट इज बिकमिंग अ हिंडरन्स की आपल्याला हे समजून घेण्यासाठी. आणि आपण जोपर्यंत समजून घेत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्याविरुद्ध काही करणं हे अशक्यच आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक जी मूल्य आहेत भारताची ती अतिशय उच्च दर्जाची असल्यामुळे अशा हीन पातळीवरच्या ज्या कारवाया आहेत त्या आपल्याला समजून घेणंच अतिशय अवघड जातं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपल्याला हे जड जातं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की या सगळ्या टोटॅलिटेरियन शक्ती ज्या आहेत त्यांच्या दृष्टीने भारत ही सगळ्यात मोठे एक स्टम्बलिंग ब्लॉक आहे. जगावर जर आपल्याला पूर्ण कब्जा मिळवायचा असेल तर ख्रिश्चॅनिटी आणि इस्लामला मुख्य हिंदू धर्म हा सगळ्यात मोठा स्टम्बलिंग ब्लॉक आहे. बाकी जागतिकीकरण ज्याला म्हणतो त्यांचं असं म्हणणं असतं की जास्तीत जास्त कन्झम्पशन झालं पाहिजे, लोकांनी सेव्हिंग अजिबात करता कामा नये. आणि भारतीय विचार परंपरा हीच मुळात सेव्हिंगवरती आधारित आहे. कारण की आपण कुटुंबाला जास्तीत जास्त महत्त्व देतो आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आपण साहजिकच सेव्हिंग करतो. तर त्यामुळे भारत हा सगळ्यांच्या मार्गातला अडथळा असल्यामुळे ते आपल्या समाजाला जास्तीत जास्त विभाजित कसं करता येईल याचा प्रयत्न करून ते आपल्या ज्याला आपण तुकडे तुकडे गँग म्हणतो, तर ही काही कोणीतरी मनातनं काढलेली कल्पना नाही, तर ही खरोखर अस्तित्वात आहे. आणि या सगळ्याच टोटॅलिटेरियन शक्ती ज्या आहेत, निरंकुशतावादी ज्या शक्ती आहेत, त्या भारताला विभाजित करणं हे त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. आणि त्यासाठी त्या ज्याला आपण फॉल्ट लाईन्स म्हणतो किंवा संघर्षबिंदू म्हणतो आपल्या समाजातले, ते जास्तीत जास्त कसे वाढतील. एक तर आपल्याकडे तसे संघर्षबिंदू खूप अस्तित्वात आहेत. अनेक भाषा आहेत, अनेक राज्य आहेत, अनेक पंथ आहेत, अनेक धर्म आहेत. तर त्याच्यात जास्तीत जास्त संघर्ष कसा निर्माण करता येईल, त्यातनं अराजक कसं निर्माण करता येईल आणि त्या अराजकातनं विध्वंस कसा निर्माण करता येईल, हा सगळा प्रयत्न आहे. आणि त्यासाठी या सगळ्या चारही ज्या शक्ती आहेत ह्या एकमेकाच्या साहाय्याने काम करतात, विशेषतः भारताविरुद्ध. बाहेर इतर ठिकाणी त्यांचा एकमेकाशी क्लॅश होऊ शकतो, कारण की शेवटी कोणीतरी एकच त्यातला जगावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवणार आहे. तर त्यामुळे ते एकमेकाच्या विरोधातही काम करू शकतात. पण भारताच्या विरुद्ध जेव्हा काम करण्याची वेळ येते तेव्हा त्या सगळ्या शक्ती या एकमेकाशी सुसंगत रीतीने एकमेकाच्या सहकार्याने काम करतात. आणि म्हणून आपल्यासमोरचं जे आव्हान आहे ते अतिशय मोठं आहे असं आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे जिथे एक तगडा कॉमन एनिमी आहे तिथे यांचं साटलोट आहे. आणि वैशाली मॅम, आपण हे जे बघतोय ना की बऱ्याचशा संस्था, बऱ्याचशा यंत्रणा एकमेकांबरोबर जोडल्या जाऊन काम करतायत. IMF असेल, WHO असेल. मग हे असं काम करताना आता
म्हणजे आता जसं जे चित्र स्पष्ट होतंय ना, त्यांच्याकडे पैसा अमाप आहे, त्यांच्याकडे मनुष्यबळ हवं तेवढं आहे, त्यांच्याकडे आपली माहिती एकत्र करण्यासाठी ती जोडून त्यातून काहीतरी लॉजिकल कन्क्लुजन करण्यासाठी माहितीचा स्रोत आहे, अफाट आहे. त्यामुळे तसं सगळं काही त्यांच्यासमोर आहे. बट देन टू प्लॅन समथिंग इज डिफरंट दॅन एक्झिक्युटिंग समथिंग. म्हणजे ते शेवटी आपल्यापर्यंत येऊन आपल्यावर त्याचा परिणाम होऊन आपण त्यांना हवं तसं वागायला आपल्याला भाग पाडणं, ही खूप मोठी चेन आहे. मग यात त्यांच्या काही टिपिकल टॅक्टिक्स आणि टेक्निक्स आहेत का, ते काही टूल्स वापरतात का, तुम्ही जे नेहमी म्हणता भाषा, हे सगळं थोडं उलगडून दाखवा ना. शुअर, छान प्रश्न विचारला. कारण ह्या सगळ्याला शेवटी एक टेक्निकली साऊंड पद्धत असेपर्यंत हे सगळं होणं कठीण आहे. ह्या प्रश्नाकडे येण्याच्या आधी अभिजितनी जे आत्ता एक फार महत्त्वाचा विषय मांडला, त्याच्या संदर्भातली मी एक फक्त आपण आणि ते कुठे वेगळे आहोत त्यासाठी बायबलमधली एक छोटीशी गोष्ट सांगते. बिबल टोम असं त्याचं नाव आहे. तर ह्या प्रदेशात जिथे अब्राहमिक धर्म जन्माला आले त्या प्रदेशातली ही गोष्ट आहे, बायबलमध्ये येते की त्यावेळी माणसांकडे वेगवेगळ्या भाषा नव्हत्या असं ती कथा म्हणते. तर त्यामुळे सगळेजणं एकोप्यांनी राहत होते, नांदत होते. मग त्यांना असं वाटलं आपण नेहमी काही अडचणीत आलो की आपण असं वर बघतो आणि देवा मदत कर म्हणतो, हा देव आहे कुठे वरती, तर आपण सगळ्यांनी मिळून एक टॉवर बांधूया. तर सगळी मानव जमात कामाला लागली आणि त्यांनी टॉवर बनवायला सुरुवात केली. वरती देव अस्वस्थ झाला, त्यांचा देव, की ही माणसं फार माझ्या जवळ यायला लागली आहेत, तर आता ह्यांचं हे सगळा हा प्रोजेक्ट कसा हाणून पाडायचा. तर त्यांनी फक्त मूठभर धान्य इकडे तिकडे फेकावं तशा वेगवेगळ्या भाषा फेकल्या वरनं. आता ती माणसं वेगवेगळ्या भाषा बोलायला लागली. अर्थातच त्यांच्यातला समन्वय बंद झाला आणि तो मनोरा कोसळला. सो विभाजन हे भाषेने होतं. हे मी पहिल्यांदा जेव्हा ही कथा वाचली तेव्हाच मला असं वाटलं हे काय आहे. आपण भाषेला सेतू म्हणतो, भाषेमुळे जोडणी होते मनांची असं म्हणतो. भारतात 22 भाषा असल्या तरी त्या भाषा भगिनी असतात. आणि युरोपमध्ये जर्मन भाषेला फ्रेंच भाषा ही फॉरेन लँग्वेज वाटते. सो हा सगळा आपली मनोवृत्ती आणि तिकडची मनोवृत्ती ह्यातला एक खूप खूप मोठा फरक. आता मी तुमच्या महत्त्वाच्या भाषा भगिनी होत्या असं आपण म्हणतो आणि लिंग्विस्टिक स्टेट आपण जेव्हा करतो तेव्हा त्या भगिनी राहत नाही, ते लक्षात घ्या. त्या काही इथे तो पेच होतो, त्या भगिनी पण निघून जातं आणि त्या बॉर्डर्स तयार होतात. म्हणजे तो एक भाषा एक राज्य की एक राज्य एक भाषा, हा जो तो येस, पण तो सुद्धा त्या काळी विचार करून केलेली गोष्ट होती ती. हे आपल्याला भाषानिहाय प्रांतरचना वगैरे करणं ही. आत्ता युक्रेनमधला जो प्रश्न आहे सगळ्यांना ऐकायला आश्चर्य वाटेल, पण ॲक्च्युली हा भाषेतनं सुरू झालेला मुद्दा आहे की रशियन भाषा डोनेस्क आणि लुहान्स या सगळ्या प्रदेशात वापरायची नाही. ती भाषा जर तुम्ही बोललात तर तुमचं पेन्शन येणार नाही, ह्यातनं ती सगळी सुरुवात झालेली होती अराजकाची. असो, तो मुद्दा वेगळा. पण हे सगळं अराजक युक्रेनसाठी युरोपला तयार करणं असो किंवा आपल्याकडे ही सगळी त्याच्यासाठी एक प्रोपोगंडा मॅट्रिक्स म्हणून एक शब्द वापरला जातो की ह्या मॅट्रिक्स नावाचा मूवी होता. तर ते अशा 4 कडेकोट भिंती आहेत. तुम्ही किती डोकं आपटायचं म्हटलं तरी ती भिंत तोडून तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही, अशा त्या 4 भिंती कल्पल्या गेल्या आहेत. या प्रोपोगंडा मॅट्रिक्स हा विचार इतका एस्टॅब्लिश होण्याच्या आधी सुरुवात 1922 साली वाल्टर लिपमॅननी मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट हा जेव्हा शब्द वापरला पहिल्यांदा. कन्सेंट म्हणजे परवानगी. परवानगी कशी मॅन्युफॅक्चर होऊ शकते? होऊ शकते कारण त्यावेळेला सिग्मंड फ्रॉइड आणि ह्या सगळ्या मनोवैज्ञानिकांनी जे काही मनाचे व्यापार शोधायला सुरुवात केली होती तेव्हा त्यातून ही कन्सेंट मॅन्युफॅक्चर करता येते असं वाल्टर लिपमॅनचं ठाम मत होतं.
आता हा सगळा त्यांचा विचार, तोच सगळा इंडस्ट्रियल मिलिटरी कॉम्प्लेक्समध्ये आला, तोच ह्या सगळ्या गुप्तचर यंत्रणांमध्ये आला. आणि त्याचं असं झालं, वाल्टर लिपमॅननी फक्त 4 मोजक्या गोष्टी सांगितल्या होत्या की तेच बोला. जेव्हा 100 वेळा तेच बोललं जातं तेव्हा ते खरं वाटायला लागतं. नंबर 1. नंबर 2, प्री सिलेक्शन करा. म्हणजे सगळा कॉन्टेंट मांडायचंच नाही आहे. तुम्ही ठरवा कुठला कॉन्टेक्स्ट तुम्हाला जगाच्या पुढे आणायचा आहे. आपल्या देशातलंच उदाहरण घ्या ना. म्हणून साबरमती एक्सप्रेस हा जो मूव्ही आला त्याच्याबद्दल इतका आनंद अनेक लोकांना झाला असेल, कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक ठिकाणी उत्तरं देताना आम्हाला गुजरात रायट्स आणि तुमच्याकडे असलेलं टोटॅलिटेरियन सरकार अशा तऱ्हेचं भारताची वाटचाल ह्याला उत्तरं द्यावी लागत होती. तेव्हा तेच ते प्री सिलेक्शन म्हणजे काय की यू ओनली शो द रिॲक्शन, यू डोंट शो द ॲक्शन. सो ॲक्च्युली गोध्रामध्ये जाळल्या गेलेल्या करसेवक ही ॲक्शन होती आणि त्यातून झालेली रिॲक्शन होती. तर ही वाल्टर लिपमनची थिअरी आहे की नेव्हर एव्हर टॉक अबाउट ॲक्शन, ओनली टॉक अबाउट रिॲक्शन. मग फ्रेमिंग हा एक त्यांनी दिलेला शब्द आहे की सगळ्या जगाला साचेबंद, म्हणजे भाषेचा इथे पुन्हा मुद्दा येतो. आणि एक फार सुंदर वाक्य आहे एका तत्त्वज्ञानाचं की जेव्हा भाषेचं साचेबंद, भाषेची दादागिरी सुरू होते, ती दडपशाहीची मोठी सुरुवात असते. हे फार महत्त्वाचं वाक्य आहे. तर फ्रेमिंग म्हणजे काय की आता आपण सगळेजण ऐकतो नेहमी, ऑलिगार्क्स आहेत ना ते फक्त रशियात राहतात आणि फिलॅन्थ्रोपिस्ट आहेत ते सगळे US मध्ये राहतात. हे फ्रेमिंग आहे. आणि ते इतक्या वेळा आपल्याला ऐकवलं गेलं आहे की बिल गेट्स म्हटलं की आपल्यापुढे फक्त फिलॅन्थ्रोपी येते, पण त्यांचं आधीचं बाकीची सगळी कर्तृत्वे येत नाहीत. आणि त्यांचं चौथं म्हणणं होतं अतिशयोक्ती करा. आता आपण पलीकडच्या गोष्टी सोडा हो, आपले रोजचे जेव्हा आपण वर्तमानपत्र उघडतो, न्यूज बघतो, त्यावेळी तुम्हाला हे 4ही आयटम्स कायम येतील की अतिशयोक्ती असते. आता खरं म्हणजे कुठल्या तरी वाहनाने कोणाला तरी धडक दिलेली असते आणि कुठच्या तरी निष्पापांचे जीव गेलेले असतात. पण आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये हा थरार CCTVमध्ये कॅप्चर झाला. हा थरार इथे जीव गेला आहे कोणाचा तरी. सो अशा भाषा वापरामधनं मॅन्युफॅक्चर कन्सेंट कशी करता येते, हा मूळ विचार घेऊन हे जे प्रोपोगंडा मॅट्रिक्स तयार केलं गेलं, त्या 4 भिंती कुठच्या, त्याही आपल्याकडे किती सक्सेसफुली आपल्याकडे सुद्धा त्याचा वापर कायम होत राहिला ते आपल्या आपोआप लक्षात येईल. पहिली भिंत असते कथ्याची. कथ्य म्हणजे नॅरेटिव्स. सो क्रिएट नॅरेटिव्स. पुन्हा त्यासाठी भाषेचा वापर करा योग्य त्या. आणि ह्या साचेबंद आणि कप्पेबंदपणा करा. आपण सुद्धा बघा ना, किती वेळा कारण नसताना हे लेफ्टिस्ट आहे, राईटिस्ट आहे, का मध्यभागी मानव्य नावाची सुद्धा काहीतरी गोष्ट आहे आणि त्या मानव्याचाच परिपोष आपल्या संस्कृतीने कायम केलेला आहे. त्याच्यामुळे ह्या नॅरेटिव्सपासून सावधान. ती एक भिंत आहे, तिथे तुम्ही डोकं आपटलं तरी पुढे जाण्यासाठी आता दीपकनी म्हटलं तसं स्वतःनी खूप प्रयत्न करावे लागतात, कारण आपण त्यासाठी सुशिक्षित स्वतःला म्हणवतो. दुसरी भिंत आहे ती म्हणजे कायम भीती आणि अस्थिरता समाजात दुलईसारखी पसरत राहिली पाहिजे, की समाज आतमध्ये कायम ऊब शोधत राहिला पाहिजे. ही भीती आणि अस्थिरता कधी कधी तयार केली गेली आहे कायम आपल्याकडे. आपलेच वर्तमानपत्र उघडून बघा, कोयत्यानी वार, मंगळसूत्र खेचलं, हे कायम घडत आलं आहे ना मानवाच्या इतिहासामध्ये. पण त्याला पहिली 4 पानामध्ये एवढा प्रॉमिनंट जागा देऊन एक समाज मन अस्थिर करणं, ही ती दुसरी भिंत. त्याच्यावर सुद्धा आपणच, तुम्ही आम्ही उपाय शोधायचे आहेत की ह्याच्यातलं तथ्य कुठे आणि ह्याच्या मागचं अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न कुठे. कोविड सक्सेसफुल झालं, बायोवेपन होतं असं तुम्ही आताच म्हटलात, की जी गोष्ट खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर येते आहे आता, आणि ती 2 लॅब्समधनं कशी सोडली गेली जगावर ते पण बाहेर येते. सो तेव्हा एक
वेगळी अस्थिरता तयार केली होती. पहिली जर तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स बघितलं कोविडमधलं, तर 27 आणि 28 याच्या पलीकडे मृत्यूंची संख्या नव्हती ज्या देशांमध्ये त्याची सुरुवात झाली ती. पण त्याला डॅशबोर्डनी दिलेलं जे अतिशयोक्त रूप होतं, पुन्हा वाल्टर लिपमॅन, त्याच्याने ही भीती आणि अस्थिरता होऊन सगळं जग एखाद्या ऑर्केस्ट्राच्या मास्टरनी, डिरिजंटनी जसं एक त्याचा तो काठीवर करावी आणि चालावं लागतं तसं जग चालायला लागलं. त्यामागे ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं जर इफ कोविड वॉज अन एक्सपेरिमेंट? आपणच विचार करूया की कोविड नंतर आपल्या भारतातल्या समाजामध्ये काय काय परिणाम झाले. लेट अस थिंक टुगेदर. एक, ज्यांना अफोर्डही होत नव्हतं त्यांच्या हातात डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स आली, कर्ज घेऊन कोणी देऊन. आज तुम्ही रेल्वे स्टेशनपासून विमानतळापासून रस्त्यापर्यंत बघा, प्रत्येकजण हा डिजिटली हुक झालेला आहे. माणसाचं वस्तूकरण हा जो आपण विषय बोलला, त्याच्या पुढची स्टेप जी गाठायची आहे डिजिटल फायनान्शियल लॉबीला, ते म्हणजे माणसाचं बायोलॉजिकल रूप, मानव्य संवेदनशीलता ती काढून त्याचं डिजिटल आणि मानव ह्यांचं एकत्रित रूप तयार, ट्रान्स ह्युमॅनिझम असं त्या क्षेत्राचं नाव आहे. आणि ते ट्रान्स ह्युमॅनिझमकडे घेऊन जाण्यासाठी ही अप्रतिम सुरुवात होती. आज प्रत्येकाच्या अशिक्षित सुशिक्षितांपासून हातामध्ये डिजिटल स्क्रीन आलेलं आहे. एक. दुसरी गोष्ट, WHO ह्या आपल्याला साधारण वाटतं जागतिक आरोग्य संघटना, म्हणजे किती सुंदर नाव आहे की त्यांना जागतिक थरावर आपल्या सगळ्यांच्या आरोग्याची चिंता ते लोक करत आहेत. काय ना, याहून छान काय, किती सुरेख खरंच. आता त्यांची जर आपण कुंडली मांडली तर 87% वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ही फार्मा लॉबी, बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अनेक जगातल्या ज्या राष्ट्रांना औषध विक्रेती मोठ्या प्रमाणात विकायचे आहेत त्या ह्या सगळ्यांच्या पैशातनं उभी राहिलेली ती आहे. आणि हेच लोक जेव्हा पैसे गुंतवतात तेव्हा त्याच्यापासून त्यांना डबल रिटर्न हवा असतो. सो प्रत्येक संज्ञा आज आपल्यावर जी फेकली जाते ती आपण पूर्ण संशोधनांनिशी त्या संस्थेची सगळी कुंडली प्रत्येकाने मनात मांडली पाहिजे. आता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचा दुसरा एक खूप मोठा काय हेतू होता असं आपण म्हणतोय कोविडचा, तर पॅन्डेमिक ट्रीटी नावाचा एक खूप मोठं वादळ युरोपमध्ये येऊ घातलं आहे. युरोपियन युनियन आणि युरोपियन कमिशनचा एक फार मोठा दबाव आहे की प्रत्येक देशांनी ही पॅन्डेमिक ट्रीटी साईन करावी. तर या पॅन्डेमिक ट्रीटी साईन करावी म्हणजे काय, तर एक म्हणजे कोविडच्या जस्ट आधी बदललेली पॅन्डेमिक या शब्दाची व्याख्या. पॅन्डेमिक महामारी, आता WHO जे ठरवतील ती महामारी होऊ शकते. आता डायबिटीस ही महामारी होऊ शकते. आपण 2-1 महिन्यापूर्वीच बघितलं मंकी पॉक्स ही पॅन्डेमिक म्हणून जाहीर झाली. ज्यावेळी एखादा रोग पॅन्डेमिक म्हणून जाहीर होतो त्यावेळी त्या देशातल्या सरकारांना प्रच्छन्न अधिकार मिळतात कायदे बदलायचे आणि वेगवेगळ्या तऱ्हेने प्रस्थापित कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे. म्हणजे डीप स्टेटसाठी ते एक टूलच आहे ना सर, मोठं टूल आहे. त्यामुळे हा खूप आणि समाजामधलं जे दुभंग सुरू झालं आहे प्रत्येक देशातल्या, बरं का आपल्याच नाही, आपल्या तर होयच, हे दुभंग जे सुरू झाले आहे त्याची सुरुवातसुद्धा हे जे आयसोलेशन, क्वारंटाईन, लोकसंपर्क कमी, आत्ताच अभिजित म्हणाले की एकमेकांशी संपर्कात राहणं माणसानी, ही डीप स्टेटसाठी वाईट न्यूज आहे. कारण तुम्ही एकत्र यायचं नाही, तुमचा कळप व्हायला पाहिजे जो आम्ही हाकू, पण तुम्ही विचार करणारी मंडळी एकत्र येणं ही खूप बॅड न्यूज आहे. सो त्याच्यामागे खूप मोठं राजकारण आहे. मी फक्त चौथी भिंत सांगते आणि मग प्रोपगंडा मॅट्रिक्स हा विषय म्हणजे पूर्ण होईल असं होतं. तिसरी भिंत आहे की सामाजिक प्रश्नांचं माध्यमीकरण करणं हा प्रोपगंडा मॅट्रिक्सचा एक खूप मोठा भाग आहे. आत्ताच बघा, एक 3-4 महिने झाले असतील, मुंबईमध्ये कुठेतरी चिमुकलीवर जो एक अतिप्रसंग झाला
त्याच्यानंतर तुम्ही टी व्ही चॅनेलवर जे बघत होतात, जणू काही जगात दुसरे कुठलेच प्रश्न नाही आहेत, हेच ते सामाजिक प्रश्नांचं माध्यमीकरण. प्रोपगंडा मॅट्रिक्सची तिसरी भिंत आणि प्रोपगंडा मॅट्रिक्सची चौथी भिंत म्हणजे स्कूल ऑफ जर्नलिझम्स ही जी युरोपमध्ये कार्यरत आहेत, तिथे ॲक्च्युली पत्रकारिता हा विषय फार कमी आता शिकवला जातो. PR ह्याला आलेलं अवास्तव महत्त्व. त्यामुळे तुम्ही जे पत्रकार समाजामध्ये सोडता ते पत्रकारांनी सुद्धा या भिंतीसारखंच काम करायचं आहे चौथ्या. हा प्रोपगंडा मॅट्रिक्सचा गाभा आहे. वाव, थँक्यू. हे ऐकताना ना असे सगळे चेकबॉक्स लागत होते बघा, मीडियामध्ये काय सुरू असतं, कोणता राजकारणी काय बोलतो, ते कळत होतं की हे धिस इज द पॅटर्न. दीपक सर, आता ना तर काय या प्रश्नाकडे येऊया. आहे प्रश्न समजलाय, प्रश्नाचं गांभीर्य समजलंय. आपल्या समोर ना साधारण आय कॅन सी देर इज 3 टाइप्स ऑफ ऑडियन्स दॅट वी नीड टू टेक केअर ऑफ. एक आहेत सिनियर्स ज्यांना दिसतंय आणि त्यांना आता जीवनाचं शहाणपण आलंय, अनुभवाचं शहाणपण आलंय, त्यामुळे त्यांना कळतोय की तुम्ही आपण जे सांगू पाहतोय ते लॉजिकल आहे, बट दे डोंट नो व्हॉट टू डू. मधला स्पेस आहे माझ्यासारख्या जनरेशनचा. वी आर फायटिंग आवर ओन बॅटल्स. सध्या आम्ही जीवनाची लढाई लढतोय, त्यात आम्हालाही हे जाणवत असणार की समथिंग इज रॉंग विथ द वर्ल्ड, बट वी डोंट नो व्हॉट टू डू. आणि सगळ्यात मोठं टार्गेट ऑडियन्स आहे आपलं ते 20-25 वर्षांचे यंगस्टर्स ज्यांच्या हातात फोन आहे. ते इंस्टाग्रामवर टिकटॉकवर वेळ घालवत आहेत आणि दे आर क्लूलेस की दे आर बिईंग प्रोडक्टाइज्ड. त्यांना वेगवेगळ्या संदेशांमध्ये अडकवलं जातं आहे आणि त्यांचं बिहेवियर मॉडिफाय केलं जातं आहे. आता प्रश्नाची जाणीव असणाऱ्या समूहाला सोल्युशनकडे घेऊन जाणं हा वेगळा भाग. इथे आपल्याला प्रश्नाची जाणीवच्या आधी प्रश्न काय आहे हे समजावून सांगणं, इथपासून आपली लढाई आहे. तर काय काय करू आम्ही आपलं सेशन संपल्यानंतर? मी मगाशी म्हटलं तसं म्हणजे अवेअरनेस हा या स्टेजला आपण आत्ता आहोत भारत म्हणून. आपण आराईजला आहोत का मला माहीत नाही, कारण आपल्या आराईज होण्यामध्येच डीप स्टेट ते सगळे फ्रॅक्शन करत जातं. मग राजकीय असेल, सांस्कृतिक, सगळे फ्रॅक्शन करत जातात. नंतर तो ॲसर्ट म्हणजे ते घेऊन खंबीरपणे उभे राहणं. पण मी थोडक्यात आपल्या दैनंदिन आयुष्यात काय करता येईल ते सांगतो. आणि मी काही प्रॉफिट नाही, कोणी काही प्रेषित नाही. मला जे वाटतं, जसं मी गाचूत्र लिहिलं तेव्हा मला पुण्याच्या एका विद्वान माणसाने त्या मीटिंगला आल्यानंतर विचारलं, पुणेकर आहेत ते, अभिजित तुला नाही घेत, त्यांनी असं विचारलं तुम्ही हे का लिहिलं? तर मला काही कळेल ना. मी म्हटलं म्हणजे काय तुम्हाला विचारून पुस्तकं लिहायची? ते म्हणले नाही नाही तुम्ही ॲक्टिंग करता, ॲक्टर आहात, हे कशाला उद्योग सांगितले, कोणी डोक्याला ताण आमच्या. तर मी त्यांना, मला उत्तर देता नाही आलं, मी चाचपडलो हे खरं आहे. पण मला नंतर उत्तर असं सुचलं ज्यांना दिलं मी, की कदाचित माझ्या मनात हा गिल्ट आहे की माझ्या आईवडिलांनी मला जो देश दिला तो माझ्या मुलांना मी देऊ शकलो नाही. आणि तो गिल्ट बाहेर येतो. तो गिल्ट बाहेर येतो की निदान आता मी काय करू शकतो, मी बदलू नाही शकत, मी किमान जाणीव करून देऊ शकतो जे मी पाहिलं माझ्या नशिबाने जग. तर मला वाटतं अवेअरनेसवर आपण खूप काम करायची गरज आहे. मी मगाशी डॉक्टर भरत केळकरांना म्हणत होतो की हे जर अशा पद्धतीचे समूह प्रत्येक जिल्ह्यात उभे राहिले ना तर आपण अवेअरची पायरी पटकन पार करू. आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. आणि अवेअर म्हणजे मठ होणं नाही, मी सांगतो ते खरं असं नाही. मी तुम्हाला साधी गोष्ट सांगतो, बाबासाहेब पुरंदरेंनी शिवचरित्र 40 वर्ष सांगितलं, बरोबर, शिवशाहीर म्हणून सांगितलं. ते कधीच म्हणले नाही मी इतिहास संशोधनकार आहे. पण त्यामुळे त्याचा अवेअरनेस तयार झाला. मग बेडेकर काय सांगतात ते कळायला लागलं, मग आप्पा परब काय सांगतात ते कळायला लागलं, मग परदेशी लोकांनी काय लिहिलं ते कळायला लागलं. कारण आधी अवेअरनेस तयार झाला की हा शिवाजी नावाचा इथे कोणीतरी अत्यंत मोठी घटना घडून गेली आहे, हे आम्हाला त्यांनी सांगितलं. आत्ता आपण अवेअरवर समजून तर घेऊ, एक आपला स्पंज कोरडा करून शोषून तर घेऊया सगळं. आणि मग जेव्हा निचोड काढू तेव्हा लक्षात येईल की त्याचा आता आराईज कसा करायचा. मग तो आराईज असा होऊ शकतो की आपण दुसऱ्यांच्या रेषा खोडणं याला आराईज म्हणत नाही. सूर्य उगवताना काही बाकी तारे विझवून उगवत नाही, तो स्वतः इतका प्रखर उगवतो की बाकी तारे दिसत नाहीत. त्यामुळे आपली रेष मोठी काढणं, आपली रेष मोठी काढणं हे आराईज आहे. शेफालीताई इथे बसल्या आहेत, त्यांच्या छोट्या छोट्या पोस्टमधनं त्या 25 लेखांचं पुस्तक लोकांना जाणवेल अशा पद्धतीने लिहितात. हे सगळं आराईज आहे. आपल्याला जे जाणवलं, वैशालीताई ज्या म्हणल्यात, अभिजित जे म्हणतोय, तुम्हाला पण सगळ्यांना हे नॉलेज आहे, ते सांगत राहणं. संवाद गोदावरीच्याच काठी व्हायला पाहिजे असं काही नाही, महाराष्ट्रात खूप नद्या आहेत.
सगळीकडे व्हायला पाहिजे. पाणी जे प्रवाही असतं ते सडत नाही, तुंबलेलं पाणी सडतं. ते प्रवाही ठेवणं म्हणजे पण आराईच आहे. आणि आपण वाहत गेलं पाहिजे, म्हणजे वेगळ्या अर्थानं नाही, आपण या दिशेने वाहत गेलं पाहिजे जिथे लोकांना याची जाणीव होत जाईल. वाद होतील ना. निनाद बेडेकर पण म्हणतात की बाबासाहेबांनी हे सांगितलं ते योग्य नाही, हरकत नाही. मुळात वेदांपासून या संस्कृतीची जी पद्धत आहे ती नीट समजून घ्या. आपली पद्धत विश्लेषणाची नाही. हे टी व्हीवरचे भांडणाचे कार्यक्रम विश्लेषणाच्या पद्धतीचे प्रॉडक्ट आहेत. आपली पद्धत आहे मंडन, खंडन, संश्लेषण. मंडन म्हणजे मांडणी करायची, तिचं खंडन करायचं आणि संश्लेषण करायचं. हा शब्द कठीण असेल, त्याला इंग्रजीत सिंथेसिस म्हणतात. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड घेऊन ती मांडणी करायची. मंडन मिश्र शंकराचार्यांचा वाद तोच आहे. आता याच्यात गंमत अशी होते की संश्लेषण करताना मग चार्वाकलाही ऋषी म्हणायला लागतं, तरी तो ऋणम पित्वा घृणम पिबेत म्हणत असला तरी, कारण तो अनिश्वरवाद मांडतो, पण त्याला ऋषी म्हणायला लागतं कारण ती मांडणी आहे. त्यामुळे अवेअर होणं, आराईज करणं, मांडणी करणं, खंडन करू शकतो आपण. सगळे पुस्तकं आता बाहेर आमच्या तिघांची पुस्तकं आहेत, ते वाचा आणि ते खंडन करा, हरकत नाही. ती प्रोसेस सुरू राहिली पाहिजे, त्यामुळे पाणी वाहतं होईल. आणि तिसरा जो आहे तो ॲसर्ट. हे सगळं सायमल्टेनियसली करायची गरज आहे ना. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा 50 वर्ष विचार केला, मग 50 वर्ष लोक गोळा केले आणि पुढच्या 50 वर्षात ॲसर्ट केलं. असं नाही झालं, सगळं एकाच वेळेला केलं. 35 वर्षात 400 वर्ष दैन्य संपवलं 35 वर्षात. ते उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवा. आपल्याला याच आयुष्यात अवेअर व्हायचं आहे, अराईज व्हायचं आहे आणि ॲसर्ट व्हायचं आहे. आणि ॲक्टची वेळ येईल तेव्हा आपण बघूया. आत्ता आपण ॲक्ट करतोय, वेगवेगळ्या लेवलवर हे प्रयत्न चालले आहेत, त्यामुळे इतकं काही निराशेची अवस्था नाही आहे. मुळात डीप स्टेटवर आपण इथे सेमिनार ठेवतो, इट सेल्फ मीन्स वी आर अराईज. अदरवाईज यांना काहीच कारण नाही. खूप विषय आहेत. हा विषय ठेवायचं कारण काय? आत्ता मी कोइंबतूरला होतो, तिथे हाच विषय. हे विषय देशात होता, याचा अर्थ लोकांना अवेअरनेसचं पीकला आहे. आता अराईजकडे शिफ्ट झालं पाहिजे. गोविलकर सर इथे बसलेत, त्यात छोट्या शब्दात अर्थसूत्र सांगतात, ते पण अराईजच आहे. आपलं पण समजून घ्या. हा वाईट तो वाईट ही पद्धती नाही असू शकत. ती काही काही पेपरमध्ये असते, आपली ती नाही. चांगलं काय पण सांगायची जबाबदारी आहे, ती आपण आणली पाहिजे. आणि ॲक्ट करायच्या वेळेला मात्र मला असं वाटतं की आपल्याला खूप चांगली मेथडॉलॉजी आणायला लागेल. मी फक्त एक म्हणजे आता हे शेवटचा फाईड आहे म्हणून एक फक्त गोष्ट सांगतो. माझ्या पुस्तकात मी लिहिलं आहे, ते मी लिहिलं आहे म्हणून सांगत नाही, पण मला ते नेहमी असं जाणवतं रात्री बेरात्री जेव्हा केव्हा विचार करतो मी बसल्या जागी, काय असं होतं. आपण जर हे केलं नाही तर काय होईल? तर मी असं म्हटलं, एक मानवजात जी आपल्या स्वैर, स्वच्छंदी आणि जैव वैविध्याच्या नैसर्गिक हक्काने जन्मली, म्हणजे 50-100 वर्षापूर्वी, आत्ताच्या आपल्या हिशोबाने वाढली, पसरली, ती काही लोकांच्या खलबतांना ओलीस राहिली आणि मग एकाच प्रकारचं एकजिनसी आयुष्य जगत त्यांच्या नादारेची शंड फौज होऊन नामशेष झाली, किंवा काहीच स्वत्व नसलेल्या निरुपद्रवी आणि त्यांनी आखून दिलेल्या आयुष्याच्या रिंगणात निरुपद्रवीपणे फिरत राहिली. त्यालाच आपलं स्वातंत्र्य वगैरे मानून त्या मानवजातीच्या माहितीच्या मृत्यूचे हे शिलालेख. म्हणजे जर हे झालं नाही तर हे शिलालेख आपण लिहायला घेतले, समजून चला. वी विल हॅव टू बी अलर्ट अँड वी विल हॅव टू अंडरस्टँड की आपल्या भोवती काय चाललंय. आपला काही संबंध नाही. अहो तिकडे त्या गावात घडलं, जसं पूर्वी म्हणायचे ना ॲक्सिडेंट झाल्यावर, नाही आपला कोई नाही, रेल्वे का आदमी मरा आहे कोई, अरे तो आपलाच माणूस आहे. त्यामुळे परत एकोयाम बहुश्यम ते आपल्याला आणलं पाहिजे परत. आणि ते आपल्याकडे आहे हो, सगळं तत्त्वज्ञान आहे. फक्त आपण आत्मसात करायची गरज आहे, वाचायची गरज आहे. संवाद त्याच्यावरचा प्रभावी मार्ग आहे. दुसरा, आपण सगळ्यांनी या वयात सुद्धा होमवर्क करायची गरज आहे. निदान 4 लेख वाचा ना. इंडियनबर्गच्या प्रकरणातलं किती लोकांना माहिती आहे? मी खरं खोटं म्हणतच नाही, तो पुढचा भाग आहे. किती लोकांना हे प्रकरण माहिती आहे सांगा बरं. ते काहीतरी अदानीचं लफडं आहे. अरे अदानीचं लफडं नाही ते, तो हिंडेनबर्ग आला कुठून हे समजून घ्या. त्यामुळे हे यांचं हे नसतं. म्हणजे भारतातले तुम्हाला CA पासूनच्या सगळ्या गोष्टी या नॅरेटिव्हच्या भाग आहेत. ती नॅरेटिव्ह जेव्हा आपण काउंटर करत नाही, आपण ती रेष खोडण्यापेक्षा मोठी रेषा आखत नाही, तेव्हा त्या नॅरेटिव्हची आंदोलनं होतात, त्या आंदोलनांचे परिणाम होतात. आणि मग या शेतकऱ्यांच्या हिताकरता केलेले कायदे सुद्धा, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीप्रमाणे केलेले कायदे पंतप्रधानाला मागे घ्यायला लागतात. हा त्यांचा विजय असतो आणि आपल्या काही न करणाऱ्या प्रवृत्तीने त्याला इंधन दिलेलं असतं, एवढं लक्षात घ्या. धन्यवाद. अभिजित सर, मी हाच मुद्दा थोडा वेगळ्या प्रकारे तुम्हाला विचारेन की भारत आणि भारताचे आपण नागरिक
ही सगळी कारस्थानं आणि ना वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही म्हणलात तसं ते 4 फोर्सेस वगैरे दिसतंच ते. त्यांच्या समोर आज इंडिया ॲज अ स्टेट म्हणून सुद्धा, इंडिया ॲज अ नेशन म्हणून सुद्धा आणि इंडिया ॲज अ सिव्हिलायझेशन म्हणून सुद्धा आज आपण फक्त विक्टीम आहोत. आज आपण सरांनी ज्या 4 स्टेजेस सांगितले त्या 4 स्टेजेसमध्ये आपण चाच पडतोय. पण इंडिव्हिज्युअली जर बघितलं एक युनिट म्हणून तर भारत आज एक विक्टीम म्हणूनच आहे का? आपण फक्त सहन करतोय आणि चाचपडतोय की डू यू सी दॅट समथिंग इज हॅपनिंग अँड देर इज अ सोल्युशन? भारताला विक्टीम बनवण्याचा प्रयत्न होतो यात तर काही शंकाच नाही. कारण जॉर्ज सोरोसनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये जाहीरपणे सांगितलेलं आहे की भारतातलं मोदींचं राष्ट्रवादी सरकार उलथून टाकण्यासाठी मी $1 बिलियन फंड राखून ठेवतो आहे. हे जाहीरपणे सांगितलं आहे. त्यामुळे आपण याच्याबद्दल शंका व्यक्त करण्याचं काही कारणच नाही. आणि आपल्या देशात गेल्या काही वर्षात ज्या काही गोष्टी घडत आहेत त्या जर आपण पाहिलं तर त्याच्यावरती हा डीप स्टेटचा एक जो स्टॅम्प आहे तो अगदी व्यवस्थित मारलेला आपल्याला दिसतो. कारण त्यांची एक कार्यशैली आहे, त्यांचं एक टूल किट आहे, त्या पद्धतीनेच ते काम करतात. आणि तुम्ही जर विचार केला तर शाहीन बाग आंदोलन घ्या, किसान आंदोलन घ्या, अडाणींचा प्रकरण घ्या. प्रत्येक लोकसभेचं जेव्हा सेशन सुरू होतं तेव्हा त्या सेशनच्या आधी काही 4 दिवस एखादं प्रकरण असं बाहेर आणलं जातं. हे काय आपोआप घडत नाही, हा योगायोग असू शकत नाही, हे ठरवून केलं जातं. त्याच्यामागे ही डीप स्टेटची चा हात असतो हे निश्चितच आहे. आणि जसं मी सांगितलं की जास्तीत जास्त विभाजित करणे, जास्तीत जास्त संघर्ष पेटवणे आणि त्यातून अराजक निर्माण करून हे सरकार उलथून टाकण्याचा प्रयत्न करणे. बांगलादेशमध्ये झालं तेच भारतात करायची त्यांची इच्छा आहे, महत्त्वाकांक्षा आहेत, काही शंकाच नाही. बांगलादेश 4 दिवसात बळी गेला, भारत तसा जाणार नाही निश्चितच. पण आपण हे समजून घ्यायला पाहिजे की शेख हसीना यांनी त्या विद्यार्थ्यांच्या उठावावरती बळाचा वापर केला आणि काहीतरी मला वाटतं 100 विद्यार्थी त्याच्यात मृत्युमुखी पडले, 150 विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले. तिथेच त्यांचं सरकार संपलं. कारण की तो त्यांना हेच हवं असतं की रक्तपात व्हावा म्हणजे ते सरकार आपल्याला उलथून टाकता येईल. त्यामुळे आपण जेव्हा म्हणतो की अरे इतके महिने शेतकरी तिथे बसले आणि मोदी त्याच्यावर काही ॲक्शन का घेत नाहीत, तर तेव्हा आपण समजून घेतलं पाहिजे की हे तिथे जर रक्तपात झाला तर त्यांचा प्लॅन यशस्वी होणार आहे. ते जेव्हा 26 जानेवारीला दिल्लीत शिरले आणि त्यांनी बराच गोंधळ घातला तेव्हा आपल्याला कदाचित आठवत असेल की एक ट्रॅक्टर उलटून एक शेतकरी त्याच्या खाली सापडला आणि तो गेला. तेव्हा राजदीप सरदेसाईंनी जणू काही हर्षवायू झाल्यासारखं सांगितलं होतं की 1 फार्मर हॅज डाईड करून तो ओरडायला लागला. आणखीन दिसत होतं की त्याला आनंद होतोय. म्हणजे फायनली झालं, फायनली इट हॅज हॅपन्ड. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या भारताला विक्टीम बनवण्यासाठीच होत आहेत, यात काही शंकाच नाही. आपल्याला जर आठवत असेल तर लोकसभा निवडणूक जी झाली त्याच्यामध्ये अत्यंत निकराचा प्रयत्न केला. सुलतान ढवा असं जेव्हा शिवाजी महाराजांच्या काळात म्हणायचे की त्या किल्ल्यावर एक काही हातचं न राखता हल्ला करायचा, तर तसा सुलतान ढवा भारताविरुद्ध करण्यात आला 2024च्या निवडणुकांमध्ये. तेव्हा जर तुम्हाला आठवत असेल तर ट्विटरवरती फक्त अँटी मोदी याच्याशिवाय दुसरं काही नॅरेटिव्ह दिसतच नव्हता. हे काय आपोआप घडत नाही, हे घडवलं जातं आणि त्याच्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसे इन्व्हेस्ट करावे लागतात. हे या डीप स्टेटकडनं केले जातात. तर त्यामुळे भारताला विक्टीम ठरवण्याचा प्रयत्न होतो आहे, यात काही शंका नाही. पण भारत फक्त विक्टीम आहे का, तर मला तसं वाटत नाही. कारण की जसं आत्ता दीपकनी सांगितलं की आपण सगळे जागृत होत आहोत आणि आजपर्यंत इतिहास असा आहे की सगळ्या टोटॅलिटेरियन शक्तींना, निरंकुशतावादी शक्तींना शेवटी भारतातच त्यांचं थडगाव आपण बांधलेलं आहे आणि यांचं सुद्धा थडगाव आपणच बांधणार आहोत. फक्त त्यासाठी आपल्याला जागृत होणं आवश्यक आहे, त्यासाठी आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे आणि आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मी आता राजकीय प्रचार म्हणून नाही म्हणत, पण डीप स्टेट ज्यांच्या विरुद्ध आहे ते देशासाठी चांगले आहेत हे आपण घेतलं पाहिजे. कारण भारताचा विध्वंस, भारताला विक्टीम बनवणं हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे हे निश्चित. आणि त्यामुळे ते ज्यांच्यावरती हल्ला करतात, ते ज्यांना पाण्यात बघतात, ते ज्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना आपण जपलं पाहिजे. त्यांना आपण त्यांच्या मागे एक मताने एक दिलाने उभं राहिलं पाहिजे. आणि मला शंका नाही
की आत्तापर्यंत अनेक अशा शक्ती येऊन गेल्या की संपूर्ण जगावर राज्य करण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यांना भारतातच पराभवाचा सामना करावा लागला. भारतानेच त्यांना संपवलं किंवा पूर्ण यश मिळू दिलं नाही. तसंच यांची उत्तरक्रियासुद्धा आपणच करणार आहोत. थोडं बरं वाटलं. मॅम, म्हणजे तुमच्याशी आत्तापर्यंत बोलण्याचा मला अनुभव आहे. तुम्ही खूप स्ट्रक्चर्ड प्रकारे जे काही मांडता ते मांडता. म्हणजे आपण व्हॉट्सॲपवरही चॅट केलं आहे, आपण गप्पाही मारल्यात, आताही ऑडियन्सला जाणवलं असेल. तर व्हॉट डू यू सी की पॉलिसी मेकर्सनी ही समस्या हाताळायला व्हॉट शुड दे डू, आणि इंडिव्हिज्युअली आम्ही काही टॅक्टिक्स, काही स्ट्रॅटेजीज, व्हॉट इज इट दॅट वी कॅन डू टू एन्श्युअर की बाबा म्हणजे हे संकट परतवणं वगैरे तर सोडूनच द्या, पण किमान आम्ही हाऊ कॅन आय प्रोटेक्ट मी, माय फॅमिली, काय करू ज्यांनी हे थोडं थोपवता येईल? सांगतेसाठी हा हे प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहेत, कारण नाहीतर मग पुन्हा चर्चेच्या नंतर उत्तर येणं ही अपेक्षित. की तुम्ही, मी, आपण सगळेजण काय करू शकतो. पहिली गोष्ट, अत्यंत सजगतेने भोवताल बघण्या इतकी सवड आपण काढणं महत्त्वाचं आहे. डिजिटल स्क्रीन पुढचं आपल्याकडे उपासाची पद्धत आहे ना, तशी इतर कुठे नाही आहे. का नाही आपण एक आठवड्यातला दिवस, महिन्यातला एक दिवस कुठच्याही सामाजिक माध्यमांशिवाय, कुठच्याही डिजिटल स्क्रीनशिवाय का नाही काढू शकणार. कारण त्याच्या मागे सुद्धा पुन्हा शास्त्रीय कारण आहे की हा जो ट्रान्स ह्युमॅनिस्टिक अजेंडा मी जो म्हणून दाखवला की तुम्ही मग त्याच तंद्रीत आहात. त्यासाठी मला एक नॉर्वेची एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. नॉर्वेला आपल्याला आठवत असेल, एक 8-10 वर्षापूर्वी ब्रायविक नावाच्या एका तरुण मुलांनी त्याच्याच देशातल्या जवळपास 80 तरुण 14-15 वर्षाच्या मुलांना गोळ्या घालून एका क्षणात ठार मारलं होतं. त्याच्यावर जी केस चालवली गेली त्याचा मी खटला जरा फॉलो करत होते, कारण असं का होतं माणसाचं, हा माझ्या मनातला प्रश्न होता. तर त्यांनी त्या कोर्ट केसमध्ये जजनी त्यांना हे विचारलं की तुला काहीच वाटलं नाही, 70-80 तुझ्या देशाची कोवळी 14-15 वर्षाची मुलं एक गठ्ठा मारताना. नॉर्वेची एक तर लोकसंख्या अतिशय कमी. तर त्यांनी काय उत्तर दिलं की मी हे करण्याआधी सलग 37 तास व्हिडिओ गेम्स खेळलो आणि त्याद्वारे मी स्वतःला इमोशनलाइज केलं. इमोशनलाइज, तो शब्द मी आजपर्यंत विसरू शकत नाही. आणि आज आपण जेव्हा कारण नसतांची आक्रमकता रस्त्यावर बघतो, कुटुंबात बघतो, आपल्या नातेसंबंधात बघतो, तर तिथे आपली कुठेतरी भावना विरहितता सुरू झाली आहे का. म्हणून डिजिटल स्क्रीनचा उपास. कारण भावना संपल्या की विचार संपला की माणसाचा ट्रान्सह्युमॅनिस्टिक अजेंडा, ग्रेट रिसेटचा पुरा व्हायला वेळ लागणार नाही. सो तो एक गोष्ट, काय तुम्ही, मी काय करू शकता. दुसरी गोष्ट, जेव्हा कुठलाही आपण एखादी छोटा रिपोर्ट वाचतो तिथं नेहमी लिहिलं असं, वॉशिंग्टन पोस्टने असं म्हटलं आहे. अच्छा, वॉशिंग्टन पोस्टने असं म्हटलं आहे, मी इथे मराठीत का वाचायचं हे. आणि तो जो विषय असतो तो नेहमी म्हणजे भारताचा हे करणाराच विषय असतो वॉशिंग्टन पोस्टच्या अनुसार. त्या प्रत्येक वेळी आपल्या हातात हे जे यंत्र दिलं आहे ना, त्याच्यावरती जी गुगल प्रणाली आहे ना, त्यात जरा शोधून बघायला पाहिजे. अच्छा, वॉशिंग्टन पोस्ट हे कोणाच्या मालकीचं आहे. जेफ बेझोस. कोण आहे हा माणूस. ॲमेझॉनचा मालक. मग ॲमेझॉनचं आणि भारत सरकारचं आत्ता काही झालं आहे का. ऑफकोर्स झालं आहे. त्यांना टॅक्स भरायचे नाही आहेत, आपल्याकडचे कायदे पाळायचे नाही आहेत, त्याच्याविरुद्ध आपल्या सरकारने त्यांना दमदाटी केलेली आहे. तेव्हा वॉशिंग्टन पोस्ट आता स्तुतिसुमनं उधळणारच नाही. तेव्हा षडयंत्र आहे का सत्य आहे हे पडताळून आता आपण प्रत्येकाने पाहायचं आहे, खोलात जायचं आहे. आपण डिटेक्टिव्हची भूमिका बजावायची आहे.
ह्याचं फंडिंग कुठून येतं, ह्याला कोण पैसा पुरवतो. त्यांची नावं भले सुयोग किंवा जीवनज्योती वगैरे अशी असतात, पण सगळ्या ह्या फाउंडेशन्सचे भारतातले धागेदोरे आपणच शोधून काढले पाहिजेत. एक आणखी छोटी विनंती, गुगलवरती जाऊन एक वर्ल्ड मॅपवरती अब्राहमिक अँड नॉन अब्राहमिक रिलिजन असं घालून बघा. त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की ॲझटेक सिव्हिलायझेशन, माया सिव्हिलायझेशन, त्याचीच पुनरावृत्ती होऊन आपली सिव्हिलायझेशन अशीच कुठेतरी खंडहरांमध्ये शिल्लक ठेवायची नसेल तर आपण आज 8 ते 10% इतक्या अल्पसंख्याक स्थितीवर पोचलेलो आहोत. आणि हा जो राग आहे अब्राहमिक विचारातला की अजून आपल्याला ह्यांना नाही करता आलं कॉन्कर, तो समजून घेतला पाहिजे. त्यामुळे एकजूट राहणं आज प्रत्येक भारतीयाचं कर्तव्य आहे. फूट पाडायचे अनेक प्रयत्न होणार आहेत, पण लक्षात ठेवा जगाच्या मॅपवरती आज आपण आणि चायनामधले काही धर्म आणि आणखी छोटे हे अत्यंत मोठ्या अल्पसंख्यामध्ये आहोत. आपल्याला नामशेष व्हायचं नसेल तर आपण डिवाइड अँड रूलला बळी पडता कामा नये. भारत विचार म्हणून एकगठ्ठा राहण्याची आज सगळ्यात मोठी गरज आहे. जातीपाती धर्म सगळे पलीकडे ओलांडता आलेच पाहिजेत आपल्याला, तरच यदा यदा ही धर्मस्य होऊ शकेल ना. आता व्यवस्थेने काय केलं पाहिजे, मी थोडंसं थेट बोलणार आहे. हॉलोकॉस्ट ह्याबद्दल आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. 60 लाख जूनची निर्मम तऱ्हेने केली गेलेली हत्या. ती हत्या झाल्यानंतर जगभराच्या कुठल्याही छोट्या मोठ्या शहरात जा, हॉलोकॉस्टचं एक तरी म्युझियम तुम्हाला मिळतंय. ही ती स्मरण संस्कृती. त्या स्मरण संस्कृतीमुळे एक मनामधली धग कायम राहते की आम्हाला जिवंत राहायचं आहे, या पृथ्वीवर आमचा सुद्धा हक्क आहे. हिंदू जेनोसाईड हा विषय हॉलोकॉस्टपेक्षा फार भयानक आहे. हिंदू लोकांचं आजपर्यंत झालेलं शिरकाण आणि हिंसा जी अजून चालू आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, पण 3 वेळा आपल्यालाच आपल्या देशातून परागंदा होण्याची वेळ आली होती. 3 वेळेला हैदराबाद संस्थान, रझाकार, गोवा, शेफालीताईंचे तर त्याच्याबद्दल फार सुरेख यूट्यूबवरचे व्हिडिओ आहेत, आणि काश्मीर, आणि आता बांगलादेश. आता किती वेळ आपण वाट बघायची आहे अजून. तर ज्या वेळेला असे म्युझियम्स नुसते भारतातच नव्हे सर्व जगभर आपल्या व्यवस्थेकडून उभारले जातील, तेव्हा आपल्या संस्कृतीच्या 5000-8000 वर्षापूर्वीच्या बद्दल एक वेगळी जाणीव तयार करण्याचा, म्हणजे डीप स्टेट तयार करणं हा काही फक्त नकारात्मकच भाग नसतो, तो सकारात्मक भागही असू शकतो. त्याच्यात ही अशी म्युझियम्स तयार करणं हा एक भाग असू शकतो. आणि दुसरं मला एक गंमत वाटते, वेगवेगळे मापदंड आपल्यावर लादले जातात. आता नवीन द ग्रेट रिसेटनीच पॉप्युलर केलेला मापदंड आहे ESG. हा इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्या सगळ्यांना माहिती असेल. तर हा ESG मापदंड तयार करून एक न्यूज आलेली होती की त्या ESG वार्तांकनात श्रीलंकेचा नंबर सगळ्यात वरती आहे, भारताचा नंबर खूपच तळागाळात आहे. आणि गंमत अशी की या मापदंडाचे पब्लिश झाल्या दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकेमध्ये फूड राईट्स झाले. सो ह्या मापदंडातला फोलपणा तुम्ही आम्ही ओळखायला हवा. रांगोळीचे ठिपके जुळवणं ही आपल्या संस्कृतीचा एक खूप मोठा भाग आहे. सकाळ आपली रांगोळीचे ठिपके जोडून होत असते, तेव्हा आजूबाजूला असं म्हणतात काय घडतं आहे ते ठिपके जुळवून आपल्याला आपले मापदंड तयार करावे लागतील. भारताने आता लोकांना जोखण्याची वेळ आलेली आहे. हिंसेचा मापदंड तयार करता येईल. कल्चरल कॅपिटल, स्पिरिच्युअल कॅपिटल, सोशल कॅपिटल. सोशल कॅपिटल ह्याचा अर्थ कुटुंब संस्था असणं, कृषी व्यवस्था असणं, लोकांनी एकमेकांना बांधून राहणं. हे मापदंड आपण का नाही आता तयार करायचे. आणि
त्याच्यावर आपण का नाही ह्या एक आक्रमक धोरणांना आपणच गुणांकन करायचं. त्या व्यवस्थेकडनं माझे असं वाटतं की आता हे करण्याची वेळ आलेली आहे. धन्यवाद. वा, मला वाटत नाही की आपल्या या विषयावर इतकी सखोल चर्चा होऊन प्रश्नाची धग त्याची उकल इतकी सुरेख करून एवढं करूनही जाताना आम्हाला चांगली फिलिंग देण्यात तुम्ही तिघांनी फार चांगलं यश मिळवलेलं आहे. आणि सिरियसली म्हणजे हा विषय इतका किचकट आहे ना की तो समजून घेणं आपल्या सर्वांसाठीच इट इज गोइंग टू बी अ चॅलेंज. पण जर लढायचं असेल तर आधी ठरवावं लागेल की आम्हाला लढायचं आहे, नंबर 1. आणि नंबर 2 मग ते कसं लढायचं आहे. आपण आपले टूल्स ठरवू शकतो, संवाद वाढवू शकतो. मी 10 जणांशी या विषयावर शांतपणे प्रेमाने बोलत राहीन आणि त्यांना अवेअर करत राहीन. ते झालं की पुढच्या 10 जणांना करीन. एवढं तर आपण करू शकतो. तेवढं जर करू शकलो तर आपण आपलं चांगलं डीप स्टेट तयार करण्याचे फूट सोल्जर होऊ शकू, एवढं तर नक्कीच वाटतंय. दीपक सर, मॅम, अभिजित सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही आम्हा सर्वांना या अवघड विषयाची उकल करून दिलीत, समजून सांगितलं आणि काय करायचं हेही सांगितलं. थँक्यू व्हेरी मच. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच एव्हरीवन. दॅट वॉज रिअली अन इन्साइटफुल सेशन. आणि खरंच आहे, कुठलाही बदल घडवायचा असेल तर त्याची सुरुवात एका विचारापासूनच होते आणि ते विचार पेरण्याचं काम आज आपल्यामध्ये या सगळ्या मान्यवरांनी केलं आहे. त्यासोबतच महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपण काय करू शकतो या विषयावर चर्चा झाली, ते जास्त महत्त्वाचं होतं. बिकॉज अनेक सेशन्समध्ये अशा चर्चा होतात पण मार्ग निघत नाही. त्या प्रश्नही निर्मिती झाली प्रश्नांची आणि मार्गही निघाले एकाच सेशनमध्ये. बरं, या सगळ्या मान्यवरांना अनुभवण्यासाठी बाहेर तिकीट काढून जावं लागतं. हां, तर आयामने आपल्यासाठी हे मोफत आयोजन केलं आहे, तर त्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. एक महत्त्वाचा उल्लेख करायचा आहे की श्री दीपक करंजीकर यांचं विघ्नविराम आणि घातसूत्र हे इंग्रजी आणि मराठीतले पुस्तकं इथे बाहेर अवेलेबल आहेत. आणि त्यासोबतच अभिजित जोग यांचं आणि वैशाली करमरकर यांची सुद्धा पुस्तकं बाहेर अवेलेबल आहे. अनेक लेखकांची पुस्तकं आहेत. जेव्हा लंच ब्रेक होईल, ब्रेक्स होतील पुढे, तेव्हा तुम्ही जाऊन त्याचा लाभ नक्कीच घेऊ शकतात.